আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু, আলহামদুলিল্লাহ। আমিও ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা ক্লাস আজকে শুরু করব। আর ক্লাসের শুরুতে আমি সবাইকে বলছি, সবাই সবার মাইক মিউট করবেন। ওকে, গ্রেট। আমি প্রথমে আজকের ক্লাসে আপনাদেরকে একটা ডেমো ভিডিও দেখাবো, কোডম্যান বিটিরই। ওখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে সাধারণত আপওয়ার্কের ইন্টারভিউটা কেমন হয়, ভিডিও ইন্টারভিউ কিভাবে হয়, আর ইংলিশ কমিউনিকেশনটা কি হয়। তো ভিডিওটা সবাই দেখবেন, সবার মাইক যেন মিউট থাকে। কারো যদি মাইক আনমিউট থাকে আমি রিমুভ করে দিব, কারণ আমরা ইউটিউবে ভিডিওটা দেখবো, বাকিদের কোনো অসুবিধা করা যাবে না। সো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আর ভিডিওটা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। দেখার পরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তখন আমরা এখানে আলোচনা করব। ওকে, আমি ভিডিও লিঙ্কটাও দিয়ে দিব। সবার মাইক মিউট। ওকে, Okay, so I saw you need a Wix website or landing page, and can you please describe about your project? Yeah, sure. So I have an email marketing agency, and I would like to build out my website just to like position myself as a more professional agency. Okay. So yeah, I'm looking for someone who has skills with, kind of what steps need to be done and what kind of assets need to be collected and compiled in order to put that into my website, as well as like utilizing the colors of my logo and stuff like that. So to be quite honest, I'm not too sure what the first steps would be. Okay. Was kind of hoping that you would be able to walk me through it or whatever. So your contents and images, illustrations, logo all are ready. Sorry, what's that? Your website contents like text, images, logo all are ready for you. What I have is my logo, my services, and like a portfolio. Okay. So those are the things that I have put together. Okay. Do you have any reference website to follow?
Yeah, I've got a few. Like those will be compiled in my portfolio. Okay, you can also share the screen and describe me some features you needed. Okay, I don't think I need to share the screen, but basically the features that I would need is basically I would want people to go ahead and book calls through my website after looking at my portfolio or my services that I offer. How much services you are offering? I'm offering essentially it's just one service. It's like email marketing management. And it would be paired with like SMS and stuff like that. Okay. Essentially, it's like one service, but there's a few different packages. I don't want to, I would host those packages on there, like what's included and stuff, but no prices, obviously. Okay, so just you will get a quote, right? Yeah, the goal would be to get people to book calls. Okay, so do you have any previous case study or projects to show on website? Yep. Great. Okay, so you will give me the content, right? I'm not content writer. I will design the website actually. Yeah, sure. So honestly, like I'm not too sure how I want it to look or anything really. Like I'm pretty much just starting, to want to get my website started. So yeah, what I'm looking for is someone who's able to like walk me through the steps and like what needs to happen. And I think we can start with your reference website. If you give me 2 or 3 reference website, I can follow the websites and create initial UI design for you using Figma, so that you can give me suggestion about the changing of the design and contents. After finalizing the UI, we will go on the website and we will create the website on Wix. I think this would be better for you. Okay, sure. And so what would pricing look like in terms of I think my hourly rate is $20. If you go with hourly price, I think 8 to 10 hours is enough to complete the whole website with few pages like about, then service, then contact, then homepage, then call to action. As call to action, it can be a book now button, and I will complete everything in 10 hours maximum. So it will like $200 is enough for us to complete the project. Okay, so it's either go hourly or straight up just $200 to have it done. We can go hourly, no problem, so that you can track the project. And also the UI design is also included in it. Okay. Do you have like any links kind of showing me what your package would include, or and then like any websites that you've built in the past that I could check out? Yeah, sure. I'm sharing some websites on Upwork so that you can check the design and concepts. And do you have any Wix website subscription already? No. Okay, so you have to purchase it and invite me on your Wix account so that I can start working on Wix. Before that, I will give you the Figma design according to your live websites or according to your reference websites. So, okay, I'm sharing a few sites that we have done for service-based website. I'm sharing a few samples. You can also have a look on the samples and share some links to follow the design. And I'm creating the Figma and UI for you within 1 or 2 days. Then we can do a meeting about the changes, about the modifications, and after that we will go with Wix. Okay. So do you have packages of like what would be just packages is everything. We will do the UI design and complete the website within $200. If you want the website speed optimization and SEO optimization for Google ranking, you have to pay $100 extra. In that case, you have to give some keyword like best email marketer in that location like this. Then we will put the keywords on your website and on your contents and submit the website on Google, and it will be also found on Bing. Okay. So again, do you have a link that kind of shows all these packages that I could kind of review? Because I still have a couple of interviews I need to do. Okay, I'm sending a proposal to you. Okay, so you will get everything there.
Okay, perfect. So yeah, we'll communicate on Upwork, and then I'll probably get back to you sometime midweek next week. Okay, sure. Once all of my interviews are completed. And obviously, if you don't like our work, we will completely refund the work, because Upwork actually maintain the SQ system, so that you can take the whole money in SQ, and when you accept the order, then the money will be released. So you don't you have nothing to lose, and you can trust us. We have completed almost 200 plus weeks projects on this Upwork account, and you can check out the reviews of us. I think you will like them. Okay, perfect. And are you an agency or a freelancer? Basically, we are an agency of 15 developers. We have WordPress, Wix, Shopify, Squarespace developers. Individually, they're working under me, and I'm the founder and CEO of that company and managing this account. I see. Nice. Okay. Well, yeah. All right. So I have a few more interviews I need to do, and then I'll get back to you once I've kind of completed them. Let you know whether or not we'll work together. Okay, sure. I'm sending some Awesome. samples and also sending the proposal to you. Okay. And your name is pronounced Minhazul, or how do you Minhazul. pronounce your name? Yeah, Minhazul. Minhazul. Exactly. Oh, perfect. Okay. Awesome. Well, thanks a lot, Minhazul, and I'll talk to you soon. Okay. Thank you, Gabriel. Best of luck. Allah Hafiz. Appreciate it. Bye. ওকে, সবাই দেখেছেন ভিডিওটা? ও ওয়েট, আনমিউট করতে হবে। পার্টিসিপেন্টস, ওকে জি আপু দেখেছি। ওকে, কি বুঝলেন? আমরাও আই দেখেছি। থিঙ্ক আপনাদের মধ্যে অনেকের এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে অলরেডি, অনেকের হয়নি। তো দেখার পরে কি মনে হলো? কিছু কি বুঝতে পেরেছেন নাকি কমপ্লিটলি মনে জি হচ্ছে? আমি পুরোটাই বুঝতে পেরেছি, আমার বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই। ওকে, বাকিদের? আপু আমি কম বুঝতে পেরেছি। আপু আচ্ছা, বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি, পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি, বাট আমাদের মানে আমার ব্যক্তিগত ঝামেলাটা হবে হচ্ছে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে কিছুটা জড়তা আসতে পারে। ওকে, বাকিরা? আপু আমি আমরাও কিছু কম বুঝতে বুঝতে পারি পেরেছি। না। ওকে, কম বুঝতে পেরেছেন কি ক্লায়েন্টের পার্টটুকু নাকি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারের পার্টটুকু? আমরা কম বুঝতে পারছি ক্লায়েন্টের পাশ থেকে আর কি। ওকে, এই আচ্ছা আসিফ ভাইয়ের কাছ থেকে ভালোই শুনতে পারছি আমরা, এটা ওকে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা গ্রেট। এই সমস্যাটা, এই যে আজকে যেটা বলছেন আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন। আজকে আপনারা অনেকেই বললেন যে আপনারা ক্লায়েন্টের পার্ট বুঝতে পারেননি। আগামী 4-5 উইক পরে আমি আপনাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করব যে আপনারা কে কতটুকু বুঝতে পারলেন, তখন আমরা জানতে পারবো যে মানে ইমপ্রুভমেন্টটা কতটুকু হয়েছে আপনাদের। আচ্ছা, এই ভিডিওটা আসলে দেখানোর মেইন কারণ হচ্ছে প্রথম থেকে আপনাদেরকে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া যে কেমন হবে। আর এই ইন্টারভিউটাতে দেখলেন এটা ছিল 7 মিনিট 52 সেকেন্ডের। তো কিছু কিছু ইন্টারভিউ আরো বেশি লম্বা হয়। তো সাধারণত আপনার হচ্ছে এরকম থাকবে 8 থেকে 10 মিনিটের থাকে। এখন প্রতিটা ইন্টারভিউর জন্য, ভিডিও ইন্টারভিউ অথবা আপনি টেক্সট বেসডও যদি হয়, কিছু জিনিস মাস্ট। যখনই আপনি কারোর সাথে কথা বলবেন এই রিলেটেড, প্লাস যখন আমরা ক্লাসেও প্র্যাকটিস করব, সবসময় এই বিষয়গুলো ইনক্লুড রাখবেন। বিষয়গুলো কি? প্রথমটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আপনি ক্লায়েন্টকে কিভাবে গ্রিট করছেন, ক্লায়েন্টে, এটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। মানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে হাই হ্যালো বললো, আপনি বললেন বা গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, হোয়াট এভার। দেন ক্লায়েন্ট আপনাকে আপনার নাম জিজ্ঞেস করবে, আপনি ক্লায়েন্টকে তার নাম জিজ্ঞেস করতে পারেন। এই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা খুবই ছোট হয়, আর এটা করার কারণ হচ্ছে যেহেতু আপনারা একটা কাজ নিচ্ছেন বা কাজটা করবেন, জিনিসটা একটু ইজ হওয়ার জন্য আপনার এই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট। আর তাছাড়াও এটা একটা প্রফেশনালিজমের মধ্যেও পড়ে। তো যখনই কথা বলবেন, আর আমাদের ক্লাসেও যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, সব সময় কেমন আছেন, কি অবস্থা, এভাবে হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করবেন। ওকে, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে, এক সেকেন্ড পড়ানো শেষ হোক, যখন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো তখন বলবেন। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস অথবা প্রজেক্ট ডিটেলস আস্ক করা। যখন প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট দিবে, সব সময় প্রতিটা ইন্টারভিউতে অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে ক্লিয়ার না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লায়েন্টকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। তানজিল আক্তার, ওকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবেন, সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হবেন রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে। এরপরে হচ্ছে
আসবেন টাইমলাইনে। টাইমলাইনটা সেট করা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ টাইমলাইনের উপর নির্ভর করছে আপনি এই প্রজেক্টের জন্য কত টাকা চার্জ করবেন। কারণ যদি আপনার কাজ অল্প হয় আর টাইমলাইন বেশি হয়, সাধারণত চার্জটা কম থাকে। কিন্তু যদি অনেক বড় প্রজেক্ট হয় বা অনেক কমপ্লিকেটেড প্রজেক্ট হয় আর আপনাকে যদি মাত্র 2 দিন টাইম দেয়, অবশ্যই কিন্তু আপনি চার্জটা বাড়িয়ে নিবেন। এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? তো এর জন্য আগে হচ্ছে টাইমলাইন নিয়ে ডিসকাস করবেন, তারপর আসবেন হচ্ছে নেগোসিয়েশনে। অর্থাৎ আপনি ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবেন বাজেট কত, অথবা ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করবে চার্জ কত করেন। আপনি এখানে দুইটা ওয়ে করতে পারেন। এক হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে আওয়ারলি রেট অথবা প্রজেক্ট বেসড। আপনি এতক্ষণ আমরা এই ভিডিওতে যে ইন্টারভিউটা দেখলাম ওখানেও কিন্তু সেম ছিল। ওখানেও মিনহাজুল আসিফ ভাই হচ্ছে বলছিল যে আওয়ারলিও আছে বা প্রজেক্ট বেসডও আছে, ক্লায়েন্ট কোনটা নিবে। এটা সম্পূর্ণই আপনার উপর নির্ভর করে আপনি কিভাবে হচ্ছে নিতে চাচ্ছেন, বা যেটা হচ্ছে আপনার জন্য সুবিধা আপনি সেটাই করবেন অফকোর্স। এবং লাস্টে হচ্ছে আপনার কনক্লুশন পার্ট। যা যা বুঝলেন, যা যা হলো সেটা একবার রিপিট করবেন, যাতে করে আপনার আর ক্লায়েন্টের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন না থাকে। ক্লিয়ার? এরপরে যদি ক্লায়েন্টের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনাকে বলবে, আর যদি না থাকে আপনি তখন কনভারসেশন বা ইন্টারভিউ হচ্ছে ক্লোজ করে দিবেন। কারো কোনো প্রশ্ন? এই 5টা বিষয় প্রতিটা ইন্টারভিউর জন্য মাস্ট, সেটা যদি টেক্সট বেসড হয় তাতেও, যদি ভিডিও ইন্টারভিউ হয় সেখানেও। কারো কোনো কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, অনেক ক্লায়েন্ট আছে আমি দেখছি কথা বলতে গেলে তারা মানে এত হাই হ্যালো পছন্দ করে না, তারা ডাইরেক্ট টু দা পয়েন্টে পছন্দ আপনি করে। অনেক So, হাই হ্যালো করবেন না। আপনি যখন কারোর সাথে হচ্ছে যেমন আমরা যখন ক্লাসে আসি, আমিও যখন আজকে আসলাম, প্রথমে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম কি অবস্থা সবার। 30 সেকেন্ডের একটা ইন্ট্রোডাকশনের পার্ট আপনার ইন্টারভিউতে কখনোই কোনো হ্যাম্পার করবে না। আর এই 30 সেকেন্ডের ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা করাটা জরুরি। আপনি যদি ডিরেক্ট ভিডিওটা অন করে ক্লায়েন্টকে বলেন হ্যাঁ বলেন আপনার কি কাজ, জিনিসটা খুবই ইম্পোলাইট। এটা যদি আপনাদের সাথেও কেউ করে, আপনাদের কাছে জিনিসটা পছন্দ হবে না। হাই হ্যালো করা মানে হচ্ছে 5-6 মিনিটের কনভারসেশন না, জাস্ট 30 সেকেন্ডের ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট খুবই কম। হুম, না আমি চেষ্টা করি মানে যত শর্ট করা যায়, কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্ট বেশি লেন্দি কথা, হাই হাউ আর ইউ, হাউস গোয়িং অন, হাউস ইউর ডে, ব্লা ব্লা। I also get irritated on sometimes, right? So I try to like make it minimize, so I mean within 1 or 2 seconds, something like that. ভেরি গুড। কারো কোনো প্রশ্ন? যে 5টা বিষয় বললাম, এই 5টা বিষয় বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে? যদি থাকে করতে পারেন। ম্যাম, হ্যাঁ 3টা বিষয় বুঝছি, ইন্ট্রো, টাইমলাইন এন্ড কনক্লুশন। হ্যাঁ। লাস্টের 2টা পয়েন্ট, মাঝখান 2টা পয়েন্ট আরেকবার বলবেন প্লিজ। একটা পার্ট হচ্ছে আপনার নেগোসিয়েশন। ক্লায়েন্টকে আপনি কত টাকা চার্জ করবেন, বা আপনি ওইটা প্রজেক্ট বেসড করবেন নাকি হচ্ছে আওয়ারলি বেসড করবেন, এটা হচ্ছে কি একটা পয়েন্ট কনক্লুশনের আগে। ওকে, আমরা এখন ডিরেক্টলি হচ্ছে আমাদের আজকের ম্যাটেরিয়ালে চলে যাই। গুগল ড্রাইভে অলরেডি হচ্ছে আমি আজকের ক্লাস নোটটা দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে ওখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, আর এখন স্ক্রিনেও দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আমরা পড়বো পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ প্রতিটা গ্রামার, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সব মানে মেইন যে বেসিক বা বেসটাই হচ্ছে কি পার্টস অফ স্পিচ। আপনার যদি পার্টস অফ স্পিচ ক্লিয়ার থাকে, আপনার সেন্টেন্স মেকিং অনেক ইজি হবে, আর আপনার সেন্টেন্স মেকিং ইজি হলে আপনি একসাথে কয়েকটা সেন্টেন্স ব্যবহার করে ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারবেন। তো পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে কি আপনার 8টা জিনিস থাকে পার্টস অফ স্পিচে। সবার প্রথমটা হচ্ছে নাউন, এরপরে একটা প্রোনাউন, এরপরে ভার্ব, দেন অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, আর লাস্টেরটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন। এখন আমরা দেখি ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশন। নাউন কি জিনিস? যে কোনো কিছুর নামকেই হচ্ছে নাউন বলে। কোনো কিছু, এটা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে যে কোনো নামকেই হচ্ছে নাউন বলে। সেটা হতে পারে কোনো মানুষের নাম, হতে পারে কোনো জায়গার নাম, কিংবা হতে পারে আপনার কোনো ধরনের কোনো আইডিয়া, এনিথিং। যে কোনো কিছুর নামটাই হচ্ছে নাউন। এখানে দেখুন কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। পার্সন হচ্ছে যেমন ধরুন ফ্রিল্যান্সার, ক্লায়েন্ট, ম্যানেজার, এরা হচ্ছে নাউন।
প্লেস হতে পারে অফিস, ঢাকা, বা যে কোনো মার্কেট প্লেস হতে পারে, ফেসবুক, ফাইবার, আপওয়ার্ক, এনিথিং। দেন যে কোনো কিছু থিং বা কোনো জিনিস, ল্যাপটপ, আপনার আপওয়ার্কে যে প্রপোজাল আপনারা দিবেন সেটা, বা ওয়েবসাইট, এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস। এই জিনিসগুলো সব নাউনের ভেতরেই পড়ে। আর লাস্টটা হচ্ছে আইডিয়া বা কনসেপ্ট, যেমন সাকসেস, কমিউনিকেশন, স্ট্র্যাটেজি, অথবা হচ্ছে হ্যাপিনেস। এই জিনিসগুলো হচ্ছে সবই নাউনের মধ্যে পড়ে। নাউন খুবই সহজ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে প্রোনাউন। প্রোনাউনের সাথেই দেখেন লেখা আছে প্রো নাউন, অর্থাৎ এটার সাথে ইট হ্যাজ টু ডু সামথিং উইথ নাউন। যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন আমরা, ধরেন আমি যদি বলতে চাই যে কামাল ইজ আ ফ্রিল্যান্সার, কামাল হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স অফ 5 to 10 years, আমি যদি বারবার এই নাউনটা বলতে থাকি, কামাল একটা নাউন, আমি যদি বারবার কামাল 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 বলতে থাকি, আপনাদের কাছে জিনিসটা শুনতে ভালো লাগবে না। তো এর জন্য তখন আমরা কামালের জায়গায় ব্যবহার করব হি। তো এটাই হচ্ছে যখন আমরা কোনো নাউনের পরিবর্তে কোনো যেই ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করি, সেটাই হচ্ছে আমার প্রোনাউন। প্রোনাউন, এখানে যে কয়টা প্রোনাউন লেখা আছে এগুলোর বাইরে সাধারণত প্রোনাউন হয় না। আই, ইউ, হি, শি, ইট, উই, দে, এই সমস্তগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট প্রোনাউন্স। এরপর আছে হচ্ছে অবজেক্ট প্রোনাউন্স। অবজেক্ট হচ্ছে মি, ইউ, হিম, হার, ইট, আস, দেম। অ্যান্ড দেন হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন্স, সেটা হচ্ছে মাই, ইয়োর, হিজ, হার, ইটস, আওয়ার, আর একটা আছে সেটা হচ্ছে আওয়ার্স, দেন হচ্ছে দেয়ার। তো সাধারণত আপনারা এই ধরনের প্রোনাউনগুলাই ব্যবহার করবেন যখন কোনো সেন্টেন্স মেকিং আসবে বা যখন আপনারা টেন্স পড়বেন, দেখবেন যে প্রিটি মাচ এই প্রোনাউনগুলোই ব্যবহার করছেন। তো তাহলে প্রোনাউন কি দাঁড়ালো? প্রোনাউন হচ্ছে যখন আমরা নাউনের পরিবর্তে কোনো কিছু ব্যবহার করি, সেটাই প্রোনাউন। যেমন আমি সাকসেসের পরিবর্তে এখানে কি ব্যবহার করতে পারি? ইট। দেন আর কি আছে? ফ্রিল্যান্সারের জায়গায় ব্যবহার করতে পারি হি অথবা শি। ক্লিয়ার সবাই? আই থিঙ্ক কোনো কোয়েশ্চেন থাকার জি। কথা না। গ্রেট। এরপর হচ্ছে আরে ভার্ব। আওয়ার্সটা কখন ইউজ করতে হবে? আওয়ার্স দ্য হাউস ইজ আওয়ার্স। যখন আপনি এভাবে কথা বলবেন, দিস ইজ আওয়ার হাউস, এটা যেমন একটা সেন্টেন্স, দিস হাউস ইজ আওয়ার্স, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার তখন এভাবে ব্যবহার করবেন। সাধারণত আওয়ার্স, হার্স, হিজ এগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার কিছুটা ইনফর্মাল, আর এটা শুধুমাত্র আমেরিকান ইংলিশে ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ ইংলিশে আওয়ার্স বা হার্স এগুলো ব্যবহার করে না, ওরা প্রপার ইংলিশ ব্যবহার করে। কিন্তু ইউএস ইংলিশ যখন আসবে তখন হচ্ছে তারা এইভাবে সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করে দেয়, যেমন দিস হাউস ইজ আওয়ার্স এভাবে ব্যবহার করে। বা দিস ড্রেস ইজ হার্স, দিস ইজ হার ড্রেসের বদলে হচ্ছে দিস ড্রেস ইজ হার্স বলে। যখন প্রোনাউনটা আপনার লাস্টে চলে যাবে তখন ওটার সাথে একটা এস অ্যাড করে, এটা ইনফর্মাল। ওকে, দেন হচ্ছে ভার্ব। ওয়েলকাম। ভার্ব হচ্ছে, ভার্বের বাংলা হচ্ছে ক্রিয়া। যে কোনো কাজ করাকে বা যে কোনো কাজকে ইংলিশে যখন আপনার যে ওয়ার্ডটা ইউজ করবেন সেটাই আপনার ভার্ব। ভার্ব দিয়ে হচ্ছে আমরা কি বুঝাই? ভার্ব দিয়ে হচ্ছে আমরা যে কোনো অ্যাকশন, যে কোনো ধরনের ইভেন্ট হওয়া, অর কোনো একটা অবস্থা বুঝানো, স্টেট অফ বিং, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে ভার্ব। এখন এখানে যেটা বললাম আমি, অ্যাকশন আছে, অকারেন্স আছে, স্টেট অফ বিং আছে, এইভাবে হচ্ছে বিভিন্ন ভার্বের টাইপও আছে। যেমন অ্যাকশন ভার্ব হচ্ছে যখন আপনি কোনো কাজ করবেন সেটাকে বলে অ্যাকশন ভার্ব। যেমন ক্রিয়েট, ডেভেলপ, ম্যানেজ, এই ভার্বগুলো হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব, অর্থাৎ এই কাজগুলো আপনি করছেন। এরপর আসছে লিঙ্কিং ভার্ব। লিঙ্কিং ভার্ব হচ্ছে আপনার স্টেট অফ বিং, অর্থাৎ কি অবস্থা সেটা বোঝানো। যেমন আই অ্যাম হ্যাপি, এটা হচ্ছে আপনার লিঙ্কিং ভার্ব। অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এই পাঁচটা আপনার লিঙ্কিং ভার্ব। এরপর আসছে হেল্পিং ভার্ব, সেটা হচ্ছে ক্যান, শুড, উইল, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড।
এইভাবে হচ্ছে আপনারা ভার্বগুলো ব্যবহার করবেন। যেমন আমি যদি অ্যাকশন ভার্ব ব্যবহার করতে চাই, আমি লিখতে পারি আই ডেভেলপড আ ওয়েবসাইট, অথবা হি ম্যানেজেস আ হোল কোম্পানি। দেন লিঙ্কিং ভার্ব একটু আগে আমি বললাম যে আই এম হ্যাপি, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল, বা উই আর গোয়িং অন আ ট্রিপ। দেন হেল্পিং ভার্বে আসছে হচ্ছে দিস ফ্রিল্যান্সার ক্যান ফিনিশ দিস প্রজেক্ট উইদিন দ্য ডেডলাইন, অর হি শুড ওয়ার্ক মোর। এভাবে হচ্ছে সেন্টেন্সগুলো হয়ে থাকে। এরপর আসছে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে যখন আপনার কোনো নাউন অথবা কোনো প্রোনাউনকে আপনি বুঝাতে চাইবেন যে কেমন, হাউ, এটা যখন কোয়েশ্চেন করবেন, এটার যে অ্যান্সারটা হয়, যে ওয়ার্ডটা, সেটাই হচ্ছে গিয়ে অ্যাডজেক্টিভ। যেমন আমি যদি বলি দিস ইজ আ রেড বল, আমার বলটা কেমন, রেড, এই রেডটাই হচ্ছে আমার অ্যাডজেক্টিভ। এখানে আমার বলটা হচ্ছে কি নাউন। শি ইজ প্রিটি, এখানে আমার অ্যাডজেক্টিভ কোনটা? প্রিটি। আর আমার এই অ্যাডজেক্টিভটা এখানে হচ্ছে কাকে মডিফাই করছে? সে কি কোন পার্টস অফ স্পিচ? প্রোনাউন। প্রোনাউন। ইয়েস, ভেরি গুড। তো এভাবে হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ একটা সেন্টেন্সের নাউন অথবা প্রোনাউনকে হচ্ছে ডিসক্রাইব করে অথবা মডিফাই করে। শুধুমাত্র নাউন আর প্রোনাউন, আর কোনো কিছু কিন্তু না, কোনো ভার্ব না, কোনো অ্যাডভার্ব না, কোনো কিছু না, শুধুমাত্র নাউন অথবা প্রোনাউন। এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন ডেসক্রিপটিভ। ডেসক্রিপটিভ মানে হচ্ছে বর্ণনা। এফিশিয়েন্ট, রিলায়েবল, ইনোভেটিভ। এটার একটা সেন্টেন্স হতে পারে দিস ফ্রিল্যান্সার ইজ রিলায়েবল। তারপর আমাকে একটা সেন্টেন্স বলেন ইনোভেটিভ দিয়ে। ইনোভেটিভ মানে কি আপনারা জানেন? জি ম্যাম। ওকে, ইনোভেটিভ দিয়ে আমাকে একটা সেন্টেন্স বলেন। সিম্পল একটা সেন্টেন্স হচ্ছে দিস ইজ অ্যান ইনোভেটিভ আইডিয়া। ভেরি গুড। এখানে আপনি হচ্ছে আপনার মানে মডিফাই কি, কোন জিনিসটাকে মডিফাই করেছেন? আইডিয়াটাকে আমি একটু মডিফাই করছি আর কি। ওকে, এন্ড আইডিয়াটা কি, কোন পার্টস অফ স্পিচ? আইডিয়াটা হচ্ছে আমার এখানে প্রণয়নই হবে, ইয়া। আইডিয়া, আইডিয়া প্রোনাউন না, সরি pronoun না। সরি সরি হ্যাঁ, আইডিয়াটা হচ্ছে, যেহেতু আমি ইয়া দিয়েছি, সেটা হচ্ছে অবশ্যই নাউনই নাউন। হবে, ইয়া। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এই যে এখানে লেখাই আছে আইডিয়া হচ্ছে একটা নাউন। ভেরি গুড। ওকে, এরপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা বুঝাই কোনো সংখ্যা জাতীয় কোনো কিছু, যেমন দেয়ার আর ফিউ পিপল, এখানে ফিউ দিয়ে বোঝাচ্ছে অল্প সংখ্যক মানুষ। তো যখনই হচ্ছে আপনার নাম্বার রিলেটেড কোনো কিছু আসবে, সেটাও হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, আর এই অ্যাডজেক্টিভটাকে বলে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ। আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে এমন কিছু না, যেমন কোয়ান্টিটেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ কোনটা কি, এগুলো মনে রাখার দরকার নেই, কিন্তু কোন জিনিসগুলো অ্যাডজেক্টিভ, কখন অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার হয়, বা কেন ব্যবহার করছেন, এটা জানাটা জরুরি। এখন ছোট ছোট সেন্টেন্স দেখে অনেক সময় মনে হয় যে একদমই ইজি, কিন্তু দেখা যায় যে যখন আপনারা কমিউনিকেট করতে যাবেন, কোনো ডায়ালগ আসবে, তখন দেখা যায় যে প্রায় এলোমেলো হয়ে যায়। তো এর জন্য খুব খেয়াল করে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কোনটা বা নাউন কোনটা, প্রোনাউন কোনটা, ভার্বের সাথে কিভাবে ব্যবহার হয়, কিভাবে চেঞ্জ হয়, এটা খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, এরপরে দেখেন দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, এগুলোও হচ্ছে আমার অ্যাডজেক্টিভ। এগুলো তখনই অ্যাডজেক্টিভ যখন হচ্ছে এটা কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করবে। দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, এগুলো আরো বিভিন্ন সময় ব্যবহার হয় বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচ হিসাবে, কিন্তু যখনই হচ্ছে নাউন অথবা প্রোনাউনকে মডিফাই করবে, শুধুমাত্র তখনই হচ্ছে এটা অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে অ্যাডভার্ব কি জিনিস। অ্যাডজেক্টিভ যেমন নাউন আর প্রোনাউনের জন্য হচ্ছে ফিক্সড, অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অথবা অন্য কোনো অ্যাডভার্বের জন্য ফিক্সড। জাস্ট এই তিনটা বিষয়ের জন্যই থাকবে, এটা কখনোই নাউন বা প্রোনাউনের জন্য থাকবে না। যেমন হি ইজ রানিং কুইকলি, অর yesterday I was going to school। তো অ্যাডভার্ব কিভাবে বুঝবেন? একটা সেন্টেন্স যখন দেখবেন আপনারা, সেন্টেন্সের মধ্যে কোয়েশ্চেন করবেন যে যখনই
এই যে হাউ অর্থাৎ কেমন, বাংলাতে কোশ্চেন করলেও হবে। যখন কোশ্চেন করবেন যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাই হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্ব। যেমন উনি কেমন করে দৌড়ায়, আমি একটু আগে বললাম হি ইজ রানিং কুইকলি। আমি যদি জিজ্ঞেস করি কেমন করে দৌড়ায়, আমার অ্যান্সারটা আসে কুইকলি। এর জন্য আমার কুইকলিটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। আর এই কুইকলিটা হচ্ছে আমার কাকে মডিফাই করলো, রানিং কে, আর রানিংটা কি একটা ভার্ব। তো অ্যাডভার্ব হচ্ছে সাধারণত বোঝার জন্য এই তিনটা না চারটা, হাউ, ওয়েন, ওয়্যার Noun. অ্যান্ড টু হোয়াট এক্সটেন্ট। এই চারটা দিয়ে যখন কোনো সেন্টেন্স আপনারা কোয়েশ্চেন করবেন, এটার যে শব্দটা অ্যান্সারে আসবে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আপনি যদি হাউ, ওয়েন, ওয়্যার, টু হোয়াট এক্সটেন্ট এটা মনে রাখতে না পারেন, বাংলাতে কোয়েশ্চেন করলেও হবে। হাউ মানে হচ্ছে কেমন বা কিভাবে, ওয়েন মানে হচ্ছে কখন, ওয়্যার মানে হচ্ছে কোথায়, আর টু হোয়াট এক্সটেন্ট মানে হচ্ছে কত দূর পর্যন্ত। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, জি আপু, ক্লিয়ার, আপু ইউ ক্যান প্রসিড। আচ্ছা অ্যাডজেক্টিভে ওকে, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ শিওর। অ্যাডজেক্টিভ লাস্টের যে ডেমনস্ট্রেটিভ যে অ্যাডজেক্টিভটা, ওইটা দিস, দোজ, এটাতে একটা এক্সাম্পল দিলে সুবিধা হতো। This mango is ripe. This tree is old. এগুলো হচ্ছে আপনার ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। কারণ আমার এখানে কি বোঝাচ্ছে, ট্রি কি আমার নাউন, ম্যাঙ্গো হচ্ছে আমার নাউন, এর জন্য জি হচ্ছে আমার এটা অ্যাডজেক্টিভ। দিস ম্যাঙ্গো ইজ রাইপ, এই আমটা পাকা। ক্লিয়ার? জি আপু, ক্লিয়ার, থ্যাংক ওকে, ভেরি গুড। এরপর হচ্ছে প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশনটা সাধারণত দেখা যায় যে আমরা যখন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করি, এটা এই ভুলটা অনেক কমন হয়, কখন ইন হবে, কখন অন হবে, কখন অ্যাট হবে, আমরা হঠাৎ করে মনে করতে পারি না। এইগুলাতে অনেক ভুল হয়, মানে মিস্টেক হয় বেশি সাধারণত। তো প্রিপোজিশন হচ্ছে আপনার নাউন কোথায় আছে বা প্রোনাউনটা কোথায় আছে বা কি অবস্থাতে আছে সেটা বোঝায়। অবস্থা বলতে হচ্ছে ডিরেক্ট একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি দুইটা নাউন থাকে, ওই দুইটা নাউনের কি অবস্থা সেটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়। যদি মনে রাখতে না পারেন, প্রিপোজিশনের নামটা দেখেন কি লেখা, পজিশন, অর্থাৎ কি অবস্থায় আছে। আমি যদি বলি দ্য ক্যাট ইজ ইন দ্য বক্স, তার মানে কি আমার ক্যাট হচ্ছে এখানে একটা নাউন, রাইট? এরপরে আমার বক্সও এখানে একটা নাউন। এই দুইটা নাউন একটা আরেকটার সাথে কি অবস্থায় আছে সেটাই হচ্ছে ডিফাইন করে প্রিপোজিশন। ওকে, দ্য ক্যাট ইজ ইন দ্য বক্স, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল। আসসালামু আলাইকুম একটু পরে। এখন দেখুন আপা, আমি একটু এখানে, বুঝবো এই যে ওকে, দ্য বুক আর হচ্ছে টেবল, এই দুইটা হচ্ছে আপনার দুইটা নাউন, রাইট? এই দুইটা নাউন একজন আরেকজনের সাথে কোন পজিশনে আছে সেটা বোঝানোর জন্যই হচ্ছে প্রিপোজিশন। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল। আচ্ছা, প্রিপোজিশন নিয়ে সাধারণত কনফিউশনটা হয় কখন আমরা ইন, অন আর অ্যাট ব্যবহার করব। সাধারণত ইন, অন আর অ্যাট চেঞ্জ হয় জায়গা অনুযায়ী। জায়গা বলতে আপনি যদি কোনো সিটির নাম বলেন তখন একটা হয়, যখন আপনি একটা দেশের নাম বলবেন তখন একটা হয়। যখন আপনি সিটির কথা বলবেন তখন বলবেন আই লিভ ইন ঢাকা অ্যাট বাংলাদেশ। তো যখনই কান্ট্রির নাম আসবে তখন আমি জানি না, আচ্ছা, যখনই কান্ট্রির নাম আসবে তখনই হচ্ছে অ্যাট হবে, আর যখন হচ্ছে সিটির নাম আসবে তখন হচ্ছে আপনার ইন হবে। এইটা নিয়ে প্রিপোজিশন নিয়ে আরেকটা হচ্ছে একটা হোল আদার লেকচার থাকে। আজকে এতটুকু পর্যন্ত দেখবেন, এটা জানার পরে তারপর হচ্ছে আমরা প্রিপোজিশনের যে বিভিন্ন পার্ট আছে সেটা পড়বো। তো আগে হচ্ছে এখন আপাতত বোঝার জন্য যেটা বুঝবেন সেটা হলো দুইটা নাউন অথবা দুইটা প্রোনাউন অথবা একটা নাউন বা একটা প্রোনাউন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একজন আরেকজনের সাথে কি অবস্থায় আছে এটা বোঝানোর জন্য প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়। এরপর হচ্ছে কনজাংশন। কনজাংশন হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স যখন আপনি কানেক্ট করবেন
তখন কনজাংশন ব্যবহার করবেন। কনজাংশন আমরা অনেক ব্যবহার করি, অলমোস্ট প্রতিটা সেন্টেন্সে কনজাংশন ব্যবহার করা হয়। যেমন কনজাংশন কি? অ্যান্ড, বাট, অর, সো, ইয়েট, ফর, ইদার, অর, নিদার, নর, এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে কনজাংশন। তো কনজাংশনের 3 ধরনের পার্ট আছে। একটা হচ্ছে অ্যান্ড, বাট, অর, নর, ফর, সো, ইয়েট, আরো অন্যান্য। এরপরে হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং, যেটা হচ্ছে বিকজ, অলদো, সিন্স, আনলেস। এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এই কারণে, এটা হচ্ছে দুইটা কমপ্লেক্স বা দুইটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে। আর মাঝে মাঝে হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতেও ব্যবহার করা হয়, যেমন অলদো বা আনলেস। এই শব্দগুলো হচ্ছে কনজাংশন গুলো সেন্টেন্সের শুরুতেও ব্যবহার করা হয়। এরপর হচ্ছে কোরিলেটিভ। কোরিলেটিভ কনজাংশন হচ্ছে আপনার ইদার অর। ইদার অর আমরা ব্যবহার করি কখন? যখন আমরা একটা বড় সেন্টেন্স বলি যে হি ইজ ইদার গোয়িং টু লাইব্রেরি অর টু স্কুল। নিদার শি নর হার ফ্রেন্ড ইজ গোয়িং টু দ্য পার্টি টুমরো। এই সেন্টেন্স, এই কনজাংশন গুলা হচ্ছে আপনার কোরিলেটিভ কনজাংশন। কেন কোরিলেটিভ? কারণ এইটা হচ্ছে যখন আপনি কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহার করবেন তখন দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে আপনি কি বলে এটাকে, এমন ভাবে রিলেট করবেন যেটা হচ্ছে ওটা শুধুমাত্র একটা সেন্টেন্সটা আসলে কোনো মিনিংফুল সেন্টেন্স হবে না। তো যখন হচ্ছে আপনি ইদার অর নিদার নর এগুলো ব্যবহার করবেন বা বোথ ব্যবহার করবেন, তখন হচ্ছে আপনার দুইটা সেন্টেন্স থাকবে, অ্যান্ড ওই দুইটা সেন্টেন্স হচ্ছে একটা আরেকটাকে ছাড়া কমপ্লিট হবে না। আমি আর একটু ক্লিয়ার ভাবে বলি, যেমন কামাল অ্যান্ড জামাল আর ওয়ার্কিং অ্যাজ ফ্রিল্যান্সার। এখন আমি যদি এখানে অ্যান্ডটা কেটে দিই, অ্যান্ড এর পরে জামালটা কেটে দিই, তারপরও আমার সেন্টেন্সটা হবে যেমন কামাল ইজ আ ফ্রিল্যান্সার। কিন্তু ইদার অর বা নিদার নরের পুরো সেন্টেন্সটাই এমন যে আপনি যদি ইদারটা উঠিয়ে দেন আপনার সেন্টেন্সটা একদম ডিফারেন্ট হয়ে যায়। ক্লিয়ার সবাই? জি আপু। জি আপু। ওকে, এরপরে হচ্ছে ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন কি? ইন্টারজেকশন হচ্ছে যখনই আপনি কোনো ধরনের কোনো ইমোশন বোঝাতে চাবেন কোনো সেন্টেন্স দিয়ে, সেটাই হচ্ছে ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন খুবই সহজ, আর ইন্টারজেকশন আমরা সবসময় ব্যবহার করি, যেমন হচ্ছে ওয়াও, দেন হচ্ছে আরো আছে, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কি একটু বলেন আর কি? পুররে ওয়াও, হ্যাঁ, ইয়ে দেন পুররে হতে পারে। হ্যাঁ, বাট ডেইলি লাইফে ইউজ করি আরো। ওয়াও যেমন আমরা প্রায় ইউজ করি। আর কি আছে? আউট অসম, অ্যামেজিং গ্রেট হতে পারে। অ্যামেজিং, গ্রেট, হ্যাঁ গ্রেট হয়, রাইট। তো এই গুলোর সাথে ইন্টারজেকশন মনে রাখার আরেকটা সহজ উপায় হচ্ছে ইন্টারজেকশনের সাথে একটা সবসময় একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন অর্থাৎ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকবে। যদি না দেন সেন্টেন্সটা আসলে কারেক্ট হয় না, লেখার সময় সেন্টেন্সটা কারেক্ট হয় না। আমরা মুখে বলার সময় আসলে ম্যাটার করে না, কিন্তু যখন আমরা লিখতে যাব তখন যদি আমি জাস্ট এভাবে লিখে একটা কমা দিয়ে দিই তখন হচ্ছে আমার সেন্টেন্সটা আসলে কারেক্ট হয় না। ক্লিয়ার সবাই? জি আপু। জি আপু। আচ্ছা, পুরা পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন? না আই আপু, থিঙ্ক কোনো কোশ্চেন নেই, আপনি প্রসিড করতে পারেন। ওকে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড একটু টাইম দিবেন আমাকে, ল্যাপটপটা চার্জে দিতে হবে। আচ্ছা, তো এই ছিল হচ্ছে আপনাদের পার্টস অফ স্পিচের বিভিন্ন এক্সাম্পল বা বিভিন্ন মানে কোনটা কি সেটার এক্সপ্লেনেশন। এখন এখানে দেখেন কি লেখা আছে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস ফর ফ্রিল্যান্সার্স, অর্থাৎ কিভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনি এই
পার্টস অফ স্পিচ গুলা ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স লিখতে পারবেন। যেমন এখানে কি লেখা আছে, প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে ইউজ নাউন্স টু ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই দ্য ওয়ার্ক ইউ আর অফারিং অ্যান্ড দ্য নিডস অফ দ্য ক্লায়েন্ট। অর্থাৎ এটা দিয়ে কি বুঝলেন? নাউনটা আমরা আসলে যেটা আমরা অফার করেছি, যে কাজটা করছি বা ক্লায়েন্ট যেটা চাচ্ছে ওটা স্পেসিফাই করার জন্য ইউজ করবো। এক্স্যাক্টলি। অর্থাৎ আপনার এখানে কি হতে পারে, ইউজ নাউন্স টু ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই দ্য ওয়ার্ক, এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে প্রজেক্টের নাম অথবা প্রজেক্টের ডিটেলস কিংবা প্রজেক্টের আইডিয়া। আমি যদি বলি আই হ্যাভ আ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, তো এখানে আমার যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে আমার একটা নাউন। তো এইভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনারা যখন কথা বলবেন বা লিখবেন তখন এই পার্টস অফ স্পিচটা ব্যবহার করবেন। এরপর আসছে প্রোনাউন। ইউজ প্রোনাউন্স টু অ্যাভয়েড দ্য রিপিটেশন অ্যান্ড মেক ইউর রাইটিং স্মুদার। যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে বারবার আমরা যদি নাউন ব্যবহার করি তখন আমাদের কথাটা সুন্দর শোনায় না। যেমন আমি হচ্ছে একটা প্রজেক্টের ডিটেলস আপনাকে বলছি, আমি যদি বারবার বলি যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এগেইন আবার বলি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জিনিসটা শুনতে ভালো লাগবে না। তখন হচ্ছে আমি এটার জায়গায় আমার সেই নাউনটার জায়গায় ব্যবহার করব হচ্ছে ইট। এরপর আসছে ইউজ ভার্বস টু কনভে অ্যাকশন অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেট ইউর ক্যাপাবিলিটিস। অর্থাৎ আপনার এক্সপিরিয়েন্স কতদিনের, যেমন আপনারা বলবেন যে I have experience in this field for 5 years. এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার জন্য হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে ক্লায়েন্টকে বলার জন্য হচ্ছে আপনার ভার্ব লাগবে। এরপর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আপনি বলবেন যে আপনার কাজটা কতটা কোয়ালিটিফুল আর আপনার স্ট্রেংথ অর্থাৎ আপনার স্কিল কতটা ভালো। যেমন আপনি এটা বলতে পারেন যে I will fulfill all the requirements you asked for and hopefully I can provide you a better quality. এখানে হচ্ছে যেমন আমি বললাম বেটার কোয়ালিটি, অর্থাৎ আমি কাজটাকে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেট করলাম বা মডিফাই করলাম, এর জন্য হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করলাম। সাধারণত যখনই আপনারা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন আপনাদের স্ট্রেংথ বা স্কিল অথবা আপনারা কি ধরনের কাজ ডেলিভার করবেন সেটার হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যাডজেক্টিভ দরকার হবে। আর লাস্টে আছে হচ্ছে অ্যাডভার্ব, যেটা দিয়ে আপনি মোস্টলি কবে দিবেন, আপনার যে টাইম লাইনের পিরিয়ডটা আছে এটা বোঝানোর জন্যই হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয়। যেমন আপনি বলতে পারেন যে I will send you the first draft tomorrow। এখানে আমার tomorrowটা হচ্ছে adverb। or I can efficiently complete the task। এখানে আপনার efficientlyটা হচ্ছে একটা adverb। ওকে, এরপর হচ্ছে আপনার এখানে কিছু প্র্যাকটিস আছে। প্রথম লাইনটা হচ্ছে দ্য ফ্রিল্যান্সার কুইকলি সাবমিটেড দ্য প্রপোজাল। এখানে ফ্রিল্যান্সারটা কি? নাউন। নাউন। ওকে, আর কোনো অ্যান্সার? ফ্রিল্যান্সার নাউন, ওকে, কোয়ালিটি হচ্ছে, সাবমিটেড কুইকলি হচ্ছে কুইকলি অ্যাডভার্ব। আচ্ছা, সাবমিটেড ভার্ব। সাবমিট ভার্ব। ওকে, এন্ড প্রপোজাল? প্রপোজালটাও নাউন। ওকে, আর কারো কোনো অ্যান্সার? প্রপোজাল নাউন। ওকে ওকে, দেন এরপর একটা হচ্ছে she is very efficient and always meets deadlines। এখানে she কি? she pronoun। pronoun, very অ্যাডভার্ব। adverb, হচ্ছে adverb, adjective, adverb, adjective, adverb, আর if ওকে, আর meets ভার্ব। verb, ওকে। আচ্ছা, ভেরি হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব। একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন, ভেরি, অলওয়েজ, এই দুইটা শব্দ হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এটা যে কোনো সেন্টেন্স যেভাবে হোক না কেন সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এটা কাইন্ড অফ মুখস্থ করে ফেলার মতো। এই দুইটা জিনিস হচ্ছে অ্যাডভার্ব।
আমি এখানে হাইলাইট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করা। নাউন, ভার্ব আর অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে যদি আমি আপনাদেরকে একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে বলি, আপনারা তো পারবেন নাকি? জি Friends আপু। write যেমন proposals. এখানে লেখা আছে ফ্রিল্যান্সার রাইটস এক্সিলেন্ট প্রপোজালস, অর্থাৎ আমার ফ্রিল্যান্সারটা কি এখানে নাউন, আমার রাইটসটা হচ্ছে Noun. ভার্ব, আর এক্সিলেন্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তো এইভাবে হচ্ছে গিয়ে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে। তো আই হোপ আপনাদের কারো কি কোনো সমস্যা আছে? না না আপু, ম্যাডাম। সমস্যা নেই। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে নাইস, আপনাদের পার্টস অফ স্পিচ আসলে শেষ। পার্টস অফ স্পিচ আর কোনো কিছু পড়ানোর নাই। ভেরি গুড। আপু আমাদের প্রিপোজিশনটা কি পার্টস অফ প্রিপোজিশনটা, স্পিচের বাইরে তো না? না, প্রিপোজিশনটা হচ্ছে পার্টস অফ, ও আচ্ছা, আমি যে তখন বললাম যে একটা এলাবোরেটিভ, জি আপু বলেছিলেন এলাবোরেট একটা ক্লাস আছে। হ্যাঁ, ওইটা সাধারণত সেকেন্ড ক্লাসে নেওয়া হয়। এটা আজকে না, কারণ আজকে হচ্ছে ইয়া প্রিপেয়ার করা নেই। তো ইউজুয়ালি হচ্ছে ওটা সেকেন্ড ক্লাসে দেওয়া হয়। প্রথম ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে এই সবকিছু হচ্ছে সিম্পল যেটা ওইটা দেখানো হয়। এরপরে হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে ওই প্রিপোজিশনটা হচ্ছে আলাদা করে দেখানো হয়। এটা খুবই 5 থেকে 7 মিনিটের জিনিস, মানে হোল আদার ক্লাস লাগবে না, 1 ঘন্টার ক্লাস দরকার নেই, 5 থেকে 7 মিনিট লাগে। বুঝতে পেরেছি আপু। আপু প্রিপোজিশনের ক্লাসটা কি জাস্ট প্রিপোজিশন নাকি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটাও অ্যাড করবে? প্রিপোজিশনের ক্লাস হচ্ছে সব প্রিপোজিশন মিলিয়ে, কারণ সাধারণত আমরা ইংলিশ কমিউনিকেশনের ক্লাসে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন গুলো পড়াই না, যেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটা কি এটা পড়াই না, কারণ হচ্ছে আপনারা যখন কমিউনিকেট করতে যাবেন তখন আসলে আপনাদের এই জিনিসগুলো দরকার হবে না। যেমন ধরেন কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, কোনটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এগুলো দরকার হবে না। আপনারা জাস্ট হচ্ছে ব্যবহার করতে কিভাবে হয় সেটা জানলেই হবে, আর কোনটা কি এতটুকু জানলেই আসলে হবে, বাকিটা দরকার হয় না। তো আপু জি আমার আপু একটা বুঝতে কোয়েশ্চেন পেরেছি, ছিল। মানে প্রিপোজিশনে এখানে হচ্ছে হচ্ছে সবই দেখানো হবে, পুরাটাই, মানে একটা হ্যালো পিকচার আপু, বুঝতে দিয়ে আমার পেরেছি। একটা হচ্ছে, এক সেকেন্ড। প্রিপোজিশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা করা হয়, একটা পিকচারের মাধ্যমে পড়ানো হয়। পিকচারটা দেখলে আপনারা কখন ইন হবে, কোন সময় অন হবে, কোন সময় অ্যাড হবে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে বোঝা যায়। দ্যাট মিন্স আপু বেসিক প্রিপোজিশন, তাই তো? বেসিক না, মানে ওভারঅল অনেক ওভারঅল অনেক প্রিপোজিশন। ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আপু ইয়াতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তো জাস্ট প্রিপোজিশন ইউজের কারণে ওয়ার্ডের মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? ওই জিনিসটা তো দেখানো হ্যাঁ, হবে না, তাই না? ওই জিনিস আমি যেটা বললাম একটা ছবির মাধ্যমে হচ্ছে দেখানো হবে। নেক্সট ও ক্লাসে আচ্ছা, যখন ঠিক আছে আপু। দেখাবো তখন আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, ওকে আপু, এখানে থ্যাংক ইউ। হচ্ছে, ইউ আর ওয়েলকাম। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, এখানে কিছু অ্যাডিশনাল রিসোর্স দেওয়া আছে। অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে অনেকেই কোশ্চেন করেন, সব ব্যাচই থাকে, যে ইংলিশ কিভাবে প্র্যাকটিস করব, কোথা থেকে পড়বো, বা প্র্যাকটিস করার জন্য প্ল্যাটফর্ম কি কি। তো এখানে সেগুলো হচ্ছে লেখা আছে। আপনারা বাসাতে প্র্যাকটিস করতে চাইলে হচ্ছে এই ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে প্র্যাকটিস করতে পারেন। হ্যাঁ, এখন বলুন, একটা কোশ্চেন ছিল আপনাদের কারো? তো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি তো ইথিক্যাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি কোর্স করতেছি। জি তো আপনি যে ওয়ার্ড গুলো দিচ্ছেন, দেখলাম 100 দিয়েছেন, সেখানে আমাদের রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো কি আসবে? জি, প্রতিটা ক্লাসে একটা একটা করে হচ্ছে কেস স্টাডি আর গ্লসারি দেওয়া হবে আপনাদের যার যার রেসপেক্টিভ ফিল্ডে। প্রথমে হচ্ছে আই থিঙ্ক আজকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের উপরে, ইফ আই এম নট রং। ও এরপরে আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে কখনো শপিফাই, মানে প্রতিটা ক্লাসে একটা একটা করে পাবেন, তো আপনাদের সমস্ত ফিল্ডে আসলে কভার করা হয়। জি বুঝতে পারছি, সিরিয়ালি আসবে। জি আচ্ছা আপু, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি জি জি। হুম। আপু, আমি ড্রাইভের লিংকটা কিভাবে পাবো আর অ্যাক্সেসটা কিভাবে নিব? আমি আগের ক্লাসটা ড্রাইভের, করি নাই আর কি। হ্যাঁ, ড্রাইভের লিঙ্কটা হচ্ছে কেউ একজন চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন ওনাকে, আপনাকে হচ্ছে আপনার রিকোয়েস্ট দিতে হবে, আপনি আপনার আপু ব্যাচের নামটা আর নাম্বারটা বলবেন, তাহলেই হবে। আপু কালকে তো আমি দিয়েছি, বাট এখনো পর্যন্ত আমাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়নি। এমন তো হওয়ার কথা না, সবাইকে তো আমি দিলাম। আপু আমি সিএমবি না আপু, আমি 258 ব্যাচের। পাই নাই। কি আপু বলেন? আমিও কালকে দিয়েছি আপু, আমিও পাই নাই। এমন তো হওয়ার কথা না, আমি দেখুন আপু সবাইকে আমি অ্যাক্সেস দেওয়া। এইমাত্র দিলাম, একটু যদি এক্সেসটা এই দেখি। মাত্র দিলে একটু সময় লাগবে, কারণ এখন তো ক্লাস নিচ্ছি, এখন বের হয়ে তো আসলে এক্সেস দিতে গেলে ক্লাসের আচ্ছা ঠিক জন্য আছে, সমস্যা নেই, হয়ে পরে যাবে। কিন্তু রিকোয়েস্ট। বাকি যারা বলছেন পাননি, এটা হওয়ার কথা না, কারণ আপু আমি আপু গতকালকে আপু রিকোয়েস্ট আমি দিয়েছিলাম, আপু আমি কোনো কালকে রিকোয়েস্ট দিয়েছি, পাইনি, বাট হচ্ছে সাথে সাথে জিমেইলের দিয়েছি। আজকে আবার দিলাম। আজকে হচ্ছে আমাকে বলতেছে অ্যাক্সেস নতুন করে দিতে হবে। হ্যালো আপু,
খুবই উইয়ার্ড সমস্যা। এই ধরনের সমস্যা এর আগে কোনো ব্যাচে কখনো হয়নি। আমি বুঝলাম না কেন আপনাদের সাথে বারবার এই প্রবলেমটা হচ্ছে, কারণ সবারটা গতকালকে আমি একসেপ্ট করেছি যারা আপু হচ্ছে একটা কাজ করলে কেমন হয় যে আপু, আপনারা ওই যে আমাদের গ্রুপের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল যখন হচ্ছে ক্লাসের যে লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া হয়, জুম লিংক যিনি দিয়ে দেন, তার কাছে যদি আপনি ড্রাইভের লিঙ্কটা দিয়ে দিলেন, তিনি হচ্ছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপগুলোতে দিয়ে দিল, আমরা জয়েন হয়ে গেলাম, শেষ। মানে সেম আপনার জন্য আর জিনিসই তো। কষ্ট করে এট এ টাইম, মানে এট এ টাইম এত লম্বা সময় ধরে হচ্ছে আপনার ওয়েট করে করে অ্যাপ্রুভ দেওয়া লাগলো না আর কি, এটা কাজটা অথরিটির কাছে চলে গেল। অথরিটি সাধারণত এটার ইয়াটা নেয় না, এটা রেসপন্সিবিলিটি নেয় না, তো এর জন্যই হচ্ছে আমাকে করতে হয়। আচ্ছা, আমি তো 8টা বাজার 3 মিনিট আগে রিকোয়েস্ট দিচ্ছি, আমারটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, দেখলাম এই হ্যাঁ, আমি আজকে রাতে। সবারটাই ইয়া দিয়েছি, যাদের কেন হয় নাই, অনেকে বলছেন পান নাই, কেন পান নাই আমি জানি না, কিন্তু আমি সবারটা জি আপু, বসে বসে ইয়া করছি। আপু আমারটাও কালকে হয়েছিল না, কিন্তু আচ্ছা, আমি আমিও পেয়েছি ম্যাম। ল্যাপটপ দিয়ে হুম, উম, উম, উম। আপু আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে ওই বায়ারের সঙ্গে কমিউনিকেশন রিলেটেড। সেটা হচ্ছে যে হুম আমরা যখন কোনো বায়ারের কাজ করতে যাব, তখন হুম তার প্রজেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করার পর যখন প্রাইসিং এর বিষয়টাতে আসি, তখন হুম কি হুম তার হুম। কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে যে এই কাজটার জন্য আপনার বাজেট কত? এই বাজেটটাকে জিজ্ঞেস করা যাবে? জি, অবশ্যই। অ্যান্ড এটা যদি ক্লায়েন্ট আপনার সাথে নিজে থেকে এটা নিয়ে কোনো কথা না বলেন, আপনি হচ্ছে নিজের থেকে জিজ্ঞেস করবেন যে ওনার বাজেট কত। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যখন ক্লায়েন্টকে আস্ক করবেন তখন হবে সেটা বাজেট, আর যখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করবে সেটা হবে হচ্ছে চার্জ। ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে কখনোই ভার্ব চার্জ ব্যবহার করবেন না। মানে অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার আপনি যখন জিজ্ঞেস করবেন, অবশ্যই কোয়েশ্চেনটা হবে হোয়াট ইজ ইয়োর বাজেট ফর দিস প্রজেক্ট। আচ্ছা, উনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে বাজেট কত কিংবা চার্জ কত, তখন মানে যখন উনি ফার্স্টে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কি আমি উল্টা তাকে প্রশ্ন করতে পারবো কিনা যে আপনার বাজেটটা কত এই কাজটার জন্য? আহ সাধারণ এটা আসলে মানে করাটা এমন না যে একদম মানা আপনি করতে পারবেন না, এরকমও না, বাট করাটা হচ্ছে যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে ডিরেক্টলি বলেই দেয়, যদি আপনি দেখেন যে আপনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে যথেষ্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, তাহলে তাহলে হচ্ছে আপনার তার সাথে বাজেট জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আপনি ডিরেক্টলি আপনার চার্জটা বলবেন। দেন হচ্ছে উনি, ওনার যদি এটা না হয় তাহলে হচ্ছে উনি আপনাকে বলবে যে ওনার বাজেটটা এত, তখন আপনি একটা নেগোসিয়েশন করতে পারবেন। বাট যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কত টাকা চার্জ করেন, তখন আপনি কোনো মানে কোনো ধরনের কোনো হেডস আপ ছাড়া ডিরেক্ট ক্লায়েন্টকে বাজেট জিজ্ঞেস করাটা কিছুটা ইম্পোলাইট। কারণ এই টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কালচারে আছে, কিন্তু সাধারণত নর্থ আমেরিকান কালচারে হচ্ছে জিনিসটা এমন না। তো এই কারণে হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে যতটা স্বাভাবিকভাবে নিব, ওনারা নাও নিতে পারে, ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট, তো এর জন্য না করাটা বেটার। আচ্ছা, আর একটা কথা, গত দিনের ক্লাসে আসলে আমি আনফরচুনেটলি উপস্থিত হতে পেরেছিলাম না, তো এটার ভিডিওটা কি আমাদের লিংক দেওয়া যাবে? ভিডিও লিঙ্কটা হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে প্রথমে মিনহাজুল আসিফ ভাইয়ের যে একটা ভিডিও দেওয়া হলো, এই ভিডিওতে কিছু ইম্পর্টেন্ট থিংস আছে, এইগুলো আসলে আমি নোট ডাউন করতে চাচ্ছিলাম, তো ভিডিওটার লিঙ্কটা কি দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া হবে, ক্লাসের পরে চ্যাট বক্সে পেয়ে যাবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, আমি আবার লিঙ্কটা দিয়েছি, এখন লিঙ্ক সবার জন্য ওপেন। তো আমি যারা যারা বলছেন পান নাই, আমি জানি না কেন পাচ্ছেন না। মানে এটা সবার জন্য এখন ওপেন, এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক দেওয়া। আচ্ছা আপু, আমি রিকোয়েস্ট দেওয়ার সাথে সাথে আমার এটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, আমি এ, অ্যাক্সেস স- নিতে পারছি। হ্যাঁ, সবারটাই করে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু বলছেন যে বহুবার রিকোয়েস্ট দিয়েছেন পান নাই, এটা আসলে হওয়ার কথা না, কারণ রিকোয়েস্টে কি আমাদের ব্যাচের নাম এবং আমার আইডি কার্ডের ব্যাচ নাম্বারটা দেওয়া হবে? আইডিটা দিয়ে দেন, ব্যাচ আইডি এবং আপনার ব্যাচের ওই যে কোন ব্যাচে পড়েন এটা দিয়ে দেন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। এই মোমেন্টে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবেন, কারণ আমি এখন এটা এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি। তারপরও যদি মানে না পারেন, তাহলে আমি বলতে পারছি না, এটা আমার এন্ড থেকে কোনো সমস্যা না, কারণ একজন দুইজনের যদি প্রবলেম হয়, দ্যাট মিনস প্রবলেমটা আমার এন্ড থেকে না। এখানে মোর দেন 100 পিপলকে হচ্ছে আমি এক্সেস দিয়ে দিয়েছি গতকাল থেকে, তো এমনটা আসলে হওয়ার কথা না। আর এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক আসলে আমি এর জন্য দেই না, কারণ তাহলে এটা সবার কাছে চলে যায় লিঙ্কটা, তো কপিরাইট ইস্যুর কারণে এটা মানে এভাবে দেওয়া হয় না, মানে প্রতিটা চ্যাট বক্স এভাবে আসলে এই জন্য দেওয়া হয় না। এখন যে আমি লিংক দিলাম চ্যাট বক্সে চেক করেন, এখন সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবেন, কারো অ্যাক্সেস করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না।
আপু আমি আপনাকে আজকে দিয়েছি রিকোয়েস্ট মাত্র ক্লাস চলাকালীন অবস্থায়। আপনার নাম আমি দেখি এখানে পাই কিনা। রূপামণি। আমি আপনার কোনো ইয়া দেখতে পাচ্ছি না এখানে। রূপামণি আপু দিয়ে এখানে দেখাচ্ছে যে রিকোয়েস্ট সেন্ড। একটা সেকেন্ড না, এখানে আমার এখানে কোনো রিকোয়েস্ট এখন নতুন করে আসেনি। Yep. আর এটা এখন এনিওয়ান উইথ লিংক করা, সো যাদের যাদের জয়েন হওয়ার হয়ে নেন, আমি হচ্ছে আজকে রাতে আবার এটা ক্লোজ করে দিব, রেস্ট্রিক্ট করে দিব। আচ্ছা আপু, আমি যদি এখন লিংকটাকে যাচ্ছে হচ্ছে কপি করে বুকমার্ক করে রাখি, ওটা দিয়ে তো আমি ঢুকতে পারবো তাই না, যেহেতু আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ পারমিশন হ্যাঁ দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ আপু। যারা অলরেডি এক্সেস পেয়ে গেছেন ওদের আর সেকেন্ড টাইম এক্সেস পেতে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, ডেটা এক্সেস করা যাচ্ছে না। রেকর্ডিং অফ উইদিন ক্লাসে ক্লাস কি শেষ? না, ক্লাস শেষ না। বহুবার রিকোয়েস্ট। আচ্ছা, কাজী তৌহিদুল ইসলাম, আপনি একটু চেক করেন তো, আমি আপনাকে এক্সেস দিয়েছি। ওকে, গুগল ড্রাইভ নিয়ে আজকে আপু এটা আমারটা কি এনিওয়ান। হয় নাই? আপু একটু রিফ্রেশ করেন, আমি আপনার জিমেইলটা মাত্র চেক করলাম, আপনাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে, একটু রিফ্রেশ করেন। যারা যারা এখানে চ্যাট বক্সে কমপ্লেন করেছেন আমি সবার ইমেল দিয়ে চেক করলাম, নাম দিয়ে সব এক অ্যাক্সেস দেওয়া আছে। কষ্ট করে একটু চেক করতে হবে, রিফ্রেশ দিয়ে চেক করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে আপু, থ্যাংক ইউ। আর এনিওয়ান উইথ দ্য লিংক দেওয়া আছে, আজকে রাতের মধ্যে যার যার জয়েন করার করে নেবেন, আমি এটা পরে রেস্ট্রিক্ট করে দিব। বলছি আমি তো গতকাল ক্লাস করতে পারি না, এখন লিঙ্কটার ব্যাপারে আমাকে একটু বলতেন গুগল আবার। গুগল ক্লাসরুমে হচ্ছে ভিডিও দেওয়া হবে, আর হচ্ছে ড্রাইভের লিঙ্কটা আছে, ওখানে দেখবেন যে গতকালকে কি পড়ানো হয়েছে সেটার একটা নোট আছে, ওটা ফলো করলেই বুঝতে পারবেন কি হয়েছে না হয়েছে। আমাদেরকে কি এভরি ক্লাসে গ্লসারি দেওয়া হবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এনিওয়েজ আমরা হচ্ছে নেক্সট টপিকে চলে যাই। নেক্সট স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? ওকে, এখানে হচ্ছে দেওয়া আছে ইংলিশ কমিউনিকেশনের। আপনার যখন আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন, অর্থাৎ আপওয়ার্ক আর ফাইবার, এই দুটা মার্কেট প্লেসে, শুধু আসলে আপওয়ার্ক বা ফাইবারের মধ্যে লিমিটেড না, এটা হতে পারে ফেসবুক, অনেকে ইনস্টাগ্রামে কাজ করেন। তো যে কোনো মার্কেট প্লেসের জন্য প্রথম যেই কমিউনিকেশনের যে প্রথম পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইল আর গিগ ডেসক্রিপশনটা কেমন। গিগ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়, প্রোফাইল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়, এটা আপনাদেরকে চার চার কোর্সে দেখিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের পার্টিকুলার স্কিলগুলো অ্যাড করে। আর এই কোর্সে হচ্ছে আপনি কিভাবে সুন্দর মতো বা ক্লিয়ারলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভাবে একটা প্রোফাইল বা গিগ লিখতে পারেন সেটা হচ্ছে দেখানো হয়। আচ্ছা, প্রোফাইল বা গিগ ক্লিয়ার কাট রাখা আর প্রফেশনাল রাখা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ একজন ক্লায়েন্ট আপনাকে চিনবে হচ্ছে প্রথমে আপনার প্রোফাইলটা দেখে, তাই না? প্রথমে কিন্তু কেউ আপনার সাথে ইন্টারভিউতে বসবে না, বা প্রথমে কিন্তু কেউ আপনাকে ডিরেক্টলি নক দিবে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস তারা আপনার প্রোফাইলটা দেখে অথবা আপনার গিগটা দেখে। যদি তারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে যে আপনি কি কাজ করেন এবং আপনার কাজের সাথে তাদের রিকোয়ারমেন্ট যদি ম্যাচ করে, তখনই তারা আপনাকে রিচ করবে। তো এর জন্য প্রোফাইল আর গিগ ডেসক্রিপশনে অবশ্যই ক্লিয়ার অ্যান্ড প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজই লিখবেন, কমপ্লিকেটেড ভাবে কোনো কিছু লিখবেন না। কিভাবে একটা ক্লিয়ার বা প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা যায় সেটা এই ক্লাসে কিছুক্ষণ পর দেখানো হবে। এরপর হচ্ছে প্রোফাইল আর গিগ ডেসক্রিপশনে অবশ্যই এটা মাস্ট আপনার স্কিল আর আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনি হাইলাইট করবেন। এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজটা দিবে কি দিবে না। যদি দেখা যায় যে আপনার অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স, তখন অলরেডি একটা ট্রাস্ট চলে আসে, বা আপনার স্কিলগুলো যদি আপনি ক্লিয়ারলি লেখেন, ক্লায়েন্ট ইজিলি বুঝতে পারবে যে উনি আপনার থেকে কি এক্সপেক্ট করছেন। এরপর আসে হচ্ছে এই পার্টটা যখন শেষ হয়, একটা ক্লায়েন্ট যখন আপনার প্রোফাইল আর গিগ ডেসক্রিপশন দেখবে, তারপর কি করবে? তারপর হচ্ছে আপনাকে টেক্সট দিবে। তো সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন উইথ ক্লায়েন্টস। সবসময় ফাইবার বা আপওয়ার্ক বা যে কোনো মার্কেট প্লেসে যখন কাজ করবেন, চেষ্টা করবেন
যে যতক্ষণ আপনি কাজ করবেন মার্কেট প্লেসে ততক্ষণ অ্যাক্টিভ থাকার। আপনি যত দ্রুত রেসপন্স করবেন আপনার কাজ পাওয়ার পসিবিলিটি তত বেশি। কারণ একজন ক্লায়েন্ট কখনোই শুধুমাত্র আপনাকে নক দিবে না, উনি কিন্তু একসাথে কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারকে নক দিবে, কারেক্ট? তো তখন আপনি যদি আগে রেসপন্স করেন একটা ভালো চান্স থাকে যে কাজটা আপনি পাচ্ছেন। তো এর জন্য সবসময় ক্লায়েন্টের ইনকোয়ারিজে রেসপন্ড করবেন ঠিকঠাক মতো অ্যান্ড ক্লিয়ারলি। এরপর অবশ্যই পোলাইট টোন মেনটেন করবেন। আর লাস্টে হচ্ছে ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি হচ্ছে আপনি যখন কথাবার্তা বলবেন, অর্থাৎ আপনার কথাবার্তাগুলো হবে আপনার টার্মস নিয়ে, আপনার প্রাইসিং নিয়ে, প্রজেক্ট ডিটেলস নিয়ে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অবশ্যই ক্লিয়ার থাকবেন। এটাকেই হচ্ছে ক্ল্যারিটি বলে। আপনার কনভারসেশন থেকেই যেন একদম বোঝা যায় যে আপনাদের কাজটা কতদিন লাগবে, কত কি কি হবে, কোনো কনফিউশন যেন ফার্দার না থাকে। কারণ একটা জিনিস বলে রাখি, অনেক সময় এমন হয় যে যদি আপনারা ক্লিয়ারলি কথা না বলেন বা কোনো গ্যাপ থেকে যায়, সব ক্লায়েন্ট কিন্তু ভালো হবে এমন না, কিছু কিন্তু খারাপ থাকে। তো দেখা যাবে তারা এটার সুযোগ নিয়ে আপনাকে ফার্দার টাকা দিচ্ছে না বা আপনার কাছে অ্যাকসেপ্ট করছে না, তখন কিন্তু আপনার টাইমও লস, এনার্জিও লস। যারা যারা অলরেডি মার্কেট প্লেসে কাজ করেন তাদের হয়তো এরকম অভিজ্ঞতা আছে, তারা ভালো বলতে পারবেন। এটা কিন্তু হয়, এটা খুবই কমন। তো এর জন্য সবসময় এই জিনিসটা মেনটেন করবেন, ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকবেন নিজের টার্মস, প্রাইসিং, প্রজেক্ট ডিটেলস এই সমস্ত কিছু নিয়ে, আর টাইমলাইন নিয়ে। আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে টাইমলাইন নিয়ে যখন হচ্ছে কোয়েশ্চেন আসে, অনেক সময় দেখা যায় আপনাকে ক্লায়েন্ট বলবে যে আমাকে 7 দিনের ভেতর দাও। তখন অবশ্যই ক্লায়েন্টকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন 7 ডেজ কি 7 ওয়ার্কিং ডেজ কিনা। কেন জিজ্ঞেস করবেন? কারণ আপনি যেখান থেকে কাজ করছেন, আপনি বাংলাদেশে কাজ করছেন, আপনার ওয়ার্কিং ডে আর ওনার দেশের ওয়ার্কিং ডে সেম হওয়ার পসিবিলিটি কম। কারণ ওনাদের ওয়ার্কিং ডে হচ্ছে ফ্রাইডে পর্যন্ত, মানডে টু ফ্রাইডে। আপনার ওয়ার্কিং ডে কিন্তু সানডে টু কি থার্সডে পর্যন্ত। তো এর জন্য হচ্ছে 7 ওয়ার্কিং ডেজ, এটা নিয়ে ক্লিয়ার হয়ে নেবেন। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে নিজে ক্যালকুলেট করে ডেটটা বলে দিবেন যে আপনি কি এই ডেটে চাচ্ছেন, তাহলে আসলে কোনো কনফিউশনই আসলে থাকে না। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে প্রপোজাল। এই পার্টটা যখন শেষ হয় তখন হচ্ছে প্রপোজালের একটা পার্ট আসে। প্রপোজাল সাধারণত আপওয়ার্কে লাগে। আপনি যখন হচ্ছে কোনো প্রপোজাল দিবেন, আপনার প্রতিটা ক্লায়েন্টের স্পেসিফিক কিছু নিড থাকবে। সব প্রজেক্ট তো আপনার সেম হবে না, তাই না? এক একজন ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস এক এক রকম থাকবে, এক একজন ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট ডিটেলস এক এক রকম হবে। তো তখন আপনি ওই প্রপোজালটা, আপনার যে প্রপোজালটা সেটা চেঞ্জ করবেন ক্লায়েন্টের স্পেসিফিক নিড আর আপনার স্কিল। এটা এই দুটা জিনিস হচ্ছে ক্লায়েন্টের নিড অনুযায়ী চেঞ্জ করবেন। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে একটা জেনারিক প্রপোজাল রেখে দিবেন, এরপর ওইটাই হচ্ছে বারবার কাস্টমাইজ করে নেবেন কিভাবে হচ্ছে কোন কাজের জন্য কখন অ্যাপ্লাই করছেন সেভাবে। এরপর হচ্ছে শোকেজ ইওর এক্সপার্টিস। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কখনোই নিজের এক্সপার্টিস বা স্কিল যখন আপনি লিখবেন বা এটার ব্যাপারে বলবেন, সবসময় স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে কথা বলবেন, যাতে করে ইজিলি ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে আপনার কাজ, আপনি কোন কোন বিষয়ে কাজ করেন, যাতে করে উনি আপনাকে এক্সট্রা কোনো কাজ না দিয়ে দেয়। যেমন আজকে আমরা যখন ভিডিও ইন্টারভিউটা দেখছিলাম, ওখানে একটা পার্ট ছিল যেখানে হচ্ছে মিনহাজুল আসিফ ভাই বলছিল যে আমি শুধুমাত্র ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি, আমি কন্টেন্ট রাইটিং এর কাজ করি না, তোমাকে কন্টেন্ট রাইট আমাকে দিতে হবে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনার একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোতে কখনোই হচ্ছে কোনো গ্যাপ রাখবেন না। কারণ যদি এই কোশ্চেনগুলো আপনি না করেন তখন ক্লায়েন্ট দেখা যাবে আপনি যখন কাজ ডেলিভার করছেন তখন আপনার সাথে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা করছে। তো আপনার এক্সপার্টিস আর স্কিল এই ব্যাপারে সবসময় একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকবেন, কোনো কমপ্লিকেটেড কোনো কিছু ব্যবহার করবেন না। এরপর হচ্ছে ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন বুঝতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবেন, যতবার দরকার হয় ততবার ক্লারিফিকেশনগুলো নিয়ে নেবেন। যখন কথা বলবেন ক্লায়েন্টের সাথে
সাধারণত ক্লায়েন্ট যখন কথা বলছে তখন তারটা আগে শুনবেন। এর মাঝখানে একটা নোট ডাউন করে রাখবেন যে আপনার কোথায় কোথায় প্রবলেম বা কোথায় কোথায় আপনি বুঝতে পারেননি। তারপর যখন উনি কথা শেষ করবে তখন হচ্ছে ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন যে এই পার্টগুলো আমি বুঝতে পারিনি। তো এটার জন্য হচ্ছে সব খেয়াল করবেন ক্লায়েন্ট কখন পজ নিচ্ছে। কখনোই ক্লায়েন্ট কথা বলার মাঝখানে ওনাকে থামিয়ে দিয়ে নিজের কোশ্চেনটা করবেন না। এটা ইম্পোলাইট, কিছুটা আনপ্রফেশনাল। সবসময় উনি ট্রাই করবেন কোয়েশ্চেন শেষে করার, আর যদি মনে হয় না অনেক লেন্দি কনভারসেশন শেষ পর্যন্ত এটা রাখলে কমপ্লিকেটেড হবে, তো যখন ক্লায়েন্ট পজ নিবে তখন কোয়েশ্চেন করবেন। আপনি ক্লিয়ারলি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্যান আই আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন, অথবা আই নিড সাম ক্লারিফিকেশনস অন দিস পার্ট, ক্যান ইউ প্লিজ ক্লারিফাই ইট আ লিটল বিট মোর। এভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন ক্লায়েন্ট আপনাকে ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে বলবে। এরপরে হচ্ছে ক্লারিফিকেশন পাওয়ার পরে আপনি বুঝতে পারলেন কি হলো, এরপরে ক্লায়েন্টকে একবার রিপিট করবেন। সো ক্লায়েন্টকে রিপিট করবেন অ্যাজ আপনি বলবেন তাহলে হচ্ছে তার নিডস এই আপনি কবে দিচ্ছেন আর এই বাজেটে, এটা একবার কনফার্ম করে নেবেন। কনফার্ম করে দেন হচ্ছে আপনার আপাতত কাজ শেষ। এরপরে আপনি কাজ করলেন, সবকিছু করলেন, দেওয়ার পরে অবশ্যই ক্লায়েন্টকে ফিডব্যাক অথবা রিভিউর জন্য জিজ্ঞেস করবেন। এখন ফিডব্যাক আর রিভিউর জন্য যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন কাজটা শেষ হওয়ার পরে ক্লায়েন্ট আপনাকে জানাবে। আপনি ক্লায়েন্টকে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করবেন যে সবকিছু ওকে কিনা, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, ইজ এভরিথিং অল রাইট, ইজ এভরিথিং ওকে। এইটা জিজ্ঞেস করার পরে ক্লায়েন্ট যদি বলে হ্যাঁ, তখন আপনি বলবেন ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি রিভিউ অর ফিডব্যাক প্লিজ। এরপর যদি উনি দেয় তো দিল, আর যদি না দেয় ম্যাক্সিমাম একবার রিমাইন্ড করবেন, বাট বারবার জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক কমপ্লেন আসে এরকম যে বারবার হচ্ছে ফিডব্যাক বা রিভিউর জন্য জিজ্ঞেস করার কারণে অনেক সময় ক্লায়েন্টরা বিরক্ত হয়। তো এটা একটু মেনটেন করবেন। আর ফিডব্যাক আর রিভিউ আস্ক করাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার প্রোফাইলের একটা রিচ থাকে, এর জন্য হচ্ছে ফিডব্যাক আর রিভিউসটা দরকার। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যখন আপনাকে ক্লায়েন্ট ফিডব্যাক বা রিভিউটা দিবে অবশ্যই সেটাকে গঠনমূলক ভাবে নেবেন। উনি যদি কোনো কিছু ইমপ্রুভ করতে বলেন, আপনি কখনোই ক্লায়েন্টের সাথে হচ্ছে আপনারা যদি ধরেন এমন কোনো ভাবে কোনো কিছু বলছে আপনার কাছে জিনিসটা পছন্দ হয়নি, রুড বিহেভ না করার চেষ্টা করবেন। কারণ হচ্ছে যদি আপনি রুড বিহেভ করেন দেখা যায় যে উনি আপনাকে সেকেন্ড টাইম আপনার সাথে আর কাজ করলো না, অথবা অন্য কাউকে বললো আপনার স্বভাব এরকম। কিন্তু যদি আপনি ভালোভাবে রিপ্লাই দেন, পোলাইট ভাবে বা প্রফেশনালি জিনিসটা হ্যান্ডেল করেন, উনি আপনাকে বললো যে তোমার এই ব্যাপারটা আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে ব্লা ব্লা ব্লা, আপনি জিনিসটাকে বলবেন যে ওকে, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর ফিডব্যাক, আই উইল ট্রাই টু বি বেটার, দ্যাটস ইট। এটা বলে শেষ করে দেবেন, থ্যাংক ইউ বলে শেষ। এটা যদি করেন তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে যে এমন হয়, অনেক সময় হয় যে আপনার কোনো কাজ যদি ক্লায়েন্টের ভালো লাগে, উনি কিন্তু অন্যদের কাছে মার্কেট প্লেসের অন্যদের কাছে হচ্ছে আপনার ব্যাপারটা রেকমেন্ড করবে। প্লাস আবার দেখা যায় ফিউচারে কোনো কাজ থাকলে সেটাও আপনার কাছে দিচ্ছে। তো এর জন্য হচ্ছে ট্রাই করবেন ক্লায়েন্ট খুব মানে ম্যাসিভ আকারে না যাওয়া পর্যন্ত ক্লায়েন্টের সাথে ঝামেলা না করতে। ক্লিয়ার সবাই? আপু একটা কোশ্চেন ছিল। জি। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ফাইবারে তো ফিডব্যাক কিংবা রিভিউ কথাটা লেখা যাবে না কিংবা চাওয়াও যাবে না নর্মালি ভাবে, তো আচ্ছা। হুম। আপওয়ার্কে এগুলো বলা যাবে কিনা সেটা। হ্যাঁ, ফিডব্যাক বা রিভিউ আপওয়ার্কে চাও, আমি যতটুকু জানি চাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য মার্কেট প্লেসও আছে সেখানেও। ফাইবারে কবে থেকে হচ্ছে এরকম ফিডব্যাক বা রিভিউ চাওয়া অফ? মানে আমি শব্দটা রিভিউ তারপরে ফিডব্যাক এইগুলো চাইলে তো নর্মালি ফেসবুকে মেবি মানে সরি ফাইবারে তো নোটিফিকেশন যাওয়ার কথা। আমিও কখনো এরকম ফেস করি নাই, বাট আমি শুনেছি আর হ্যাঁ কি। ফাইবারে সমস্যা, ফাইবারে রিভিউ ফাইবারে তাহলে ফিডব্যাক এটা এগুলো লিখেই যাবে, নিউ, আপওয়ার্কে করা যায় সমস্যা আচ্ছা হবে না। এটা তাহলে কোনো নিউ হবে, কারণ ফাইবারে গত 2 বছর আগেও আমি এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখিনি। যদি প্রবলেম থাকে, কারণ এক একটা মার্কেট প্লেস আসলে এক এক রকম, ফাইবার হচ্ছে একটু বেশি স্ট্রিক্ট অনেক বিষয় নিয়ে, তো যেসব জায়গাতে মানা সেসব জায়গাতে করবেন না, আর যেখানে হচ্ছে আপনি করতে পারবেন সেখানে করবেন। মেইন কথা হচ্ছে এটা, বিকজ এটা আপনার প্রোফাইলটাকে ভালো করবে, দ্যাটস ইট।
কারণ অফকোর্স আপনি একটা মার্কেট প্লেসে সাবস্ক্রাইব করার আগে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জেনে নেবেন, তো যদি এটা মানা হয় তাহলে করবেন না, আর যেসব ক্ষেত্রে করা যায় সেসব ক্ষেত্রে করবেন। দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে পার্টগুলো আমি বললাম এগুলোর জন্য হচ্ছে সাধারণত কোর্সের লাস্টের দিকে এসে প্রতিটা জিনিসের জন্য একটা টেমপ্লেট আপনাদেরকে দেওয়া হবে, অর্থাৎ কিভাবে ক্লায়েন্টকে আপনারা রেসপন্ড করবেন, ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে প্রজেক্ট নিয়ে আসবে কিভাবে আপনারা হাই হ্যালো করে রেসপন্ড করবেন, দেন হচ্ছে কিভাবে নেগোসিয়েশন করবেন, কিভাবে হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে ফিডব্যাক যাবেন বা রিভিউ যাবেন, কোনটা কিভাবে ইনস্ট্রাকশন যাবেন, ক্লারিফিকেশন, এই জিনিসগুলোর একটা টেমপ্লেট দেওয়া হবে। কিন্তু আপাতত আপনারা ট্রাই করবেন নিজেরা এগুলো হচ্ছে নিজেরা করার। যদি কোনো কারণে আর লাস্টে দিয়ে হচ্ছে বললাম তো টেমপ্লেট দেওয়া হবে, তখন হচ্ছে আপনারা টেমপ্লেটটা দেখে আরো ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে পারেন। শুরুতেই আসলে টেমপ্লেটটা দেওয়া হয় না, কারণ তাহলে আর স্টুডেন্টরা নিজেদের ক্রিয়েটিভিটিটা শো করতে চায় না, দ্যাটস ওয়াই। বাট এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, এটা প্রতিটা ইন্টারভিউর জন্য, নট জাস্ট ইন্টারভিউ, প্রতিটা কমিউনিকেশনের জন্য হচ্ছে এই পয়েন্টগুলা মাস্ট। আচ্ছা, এখন আসি প্রথম যেটা প্রোফাইল। এখানে দেখুন কি লেখা আছে, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস বাই ইয়োর নেম। ইয়োর নেম মানে হচ্ছে এখানে আপনি কি নাম দিবেন, এটা এটা হচ্ছে একটা ডেমো। এখানে দেখুন লেখা আছে প্রথমে অ্যাবাউট মি, খুবই শর্টে কিন্তু খুবই ক্লিয়ারলি। সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটা? আচ্ছা, এখন আপনাদের মধ্যে যে কোনো একজন এটা একটু রিডিং করবেন ক্লিয়ারলি। I am a dedicated and experienced web developer with a passion for crafting high quality websites that are functional, visually appealing, and user friendly. With X years of experience in this industry, I have honored my skills in various programming languages and frameworks to deliver exceptional digital solution for my clients. ওকে, আচ্ছা, এই পার্টটুকু দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে আপনি কি ব্যাপারে কথা বলছেন, আপনি কি করেন, আপনার এক্সপিরিয়েন্স কতদিনের, রাইট? খুবই শর্টে অ্যান্ড খুবই ক্লিয়ারলি। আচ্ছা, এখানে একটা ওয়ার্ড আছে আই হ্যাভ হোন্ড। হোন্ড মানে হচ্ছে, হোনের একটা সিনোনিম হচ্ছে আপনার অ্যাচিভ। আপনার কতদিন ধরে হচ্ছে স্কিলটা আপনি অ্যাচিভ করেছেন এটাকে হচ্ছে গিয়ে এভাবে বলে, আই হ্যাভ হোন্ড মাই স্কিলস ইন ভেরিয়াস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্কস টু ডেলিভার এক্সেপশনাল ডিজিটাল সলিউশনস ফর মাই ক্লায়েন্টস। এরপর দেখেন আপনি কি কি সার্ভিস অফার করছেন সেটা, যেমন কাস্টম ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট। এটা একটু কেউ একজন পড়ে শোনান এবং আস্তে আস্তে পড়বেন, জাস্ট রিডিং করবেন এরকম না, একটু আস্তে আস্তে পড়বেন যাতে সবাই বুঝতে পারে। Service offer. Custom website development. I specialize in creating custom website tailored to meet the unique needs and branding of each client. From concept of development, I ensure that every website is built with precision and attention to detail. Okay. Responsive design. আচ্ছা, ওয়েট, এখন দেখেন এখানে এটা হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট, ডেভেলপমেন্ট না। ডেপ্লয়মেন্ট এর মানে হচ্ছে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা, অর্থাৎ কিভাবে আপনি করছেন, অর্থাৎ ফ্রম কনসেপ্ট টু ডেপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ আপনি হচ্ছে অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার আপনি কিভাবে আইডিয়াটাকে নেন এবং সেটাকে কিভাবে কাজে লাগান, এটার মানে হচ্ছে ফ্রম কনসেপ্ট টু ডেপ্লয়মেন্ট। ডেপ্লয়মেন্ট মনে রাখতে যদি কষ্ট হয় তাহলে হচ্ছে আপনার ইমপ্লিমেন্টও ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন নেক্সট আরেকজন এই পার্টটা বলতে হবে। আপু আমি বলবো? হ্যাঁ, শিওর। Responsive design. In today's digital landscape, it's essential for websites to be seamlessly accessible across all devices. I prioritize responsive design to guarantee a consistent user experience on desktops, tablets, and mobile devices. Okay, very good. এরপর দেখেন তারপরের যে সার্ভিসগুলো আছে, একটা হচ্ছে ই-কমার্স সলিউশনস, তারপর সিএমএস ইন্টিগ্রেশন, পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন,
তো এটা হচ্ছে সাধারণ একটা ডেমো। এই ডেমোটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস দিয়ে দেওয়া। আপনারা অনেকে এখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের না, তারা হচ্ছে টেনশন করার কোনো কিছু নেই। আপনাদেরকে এটা দেওয়া হবে, আর তাছাড়াও এটা দেখে আপনারা জাস্ট এটা একটা অ্যাজ আ স্যাম্পল ইউজ করবেন। কিভাবে করতে হবে সেটা মানে অ্যাজ আ স্যাম্পল বলতে হচ্ছে আপনি আপনার সেক্টর অনুযায়ী হচ্ছে ব্যবহার করবেন। কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, এরপর আসছে হচ্ছে টেকনোলজিস অর স্কিলস। হুম হুম আপু, আচ্ছা, হ্যাঁ শিওর, জি। রেসপন্সিভ যে সেকশনটা ছিল ওইটা একটু বাংলা করে দিতেন। আচ্ছা, in today's digital landscape, it's essential for websites to seamlessly accessible across all devices. তার মানে হচ্ছে কি, আজকের এই আমাদের এখন এটা কি বলে, ডিজিটাল যুগ বলে না, এই ডিজিটাল যুগে এটা খুবই প্রয়োজনীয় যেন প্রতিটা ওয়েবসাইট যে কোনো ধরনের ডিভাইস দিয়ে, অর্থাৎ আপনার পিসি, আপনার ল্যাপটপ, আপনার ট্যাবলেট, আপনার আইপ্যাড অথবা আপনার মোবাইল ডিভাইস, যে কোনো ডিভাইস দিয়ে আপনি যেন সহজেই সিমলেসলি মানে হচ্ছে সহজেই অ্যাক্সেসটা নিতে পারেন, অর্থাৎ সহজেই কি করতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন। তারপর হচ্ছে I prioritize responsive design to guarantee a consistent user experience on desktop, tablets and mobile devices. অর্থাৎ আমি রেসপন্সিভ ডিজাইনটাকে হচ্ছে প্রাধান্য দেই, কারণ এটা আপনার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটাকে হচ্ছে গিয়ে কি রাখে, সচল রাখে আপনার যে কোনো ডিভাইসে, অর্থাৎ সেটা হতে পারে ডেস্কটপ, ট্যাবলেট আর মোবাইল ডিভাইস। আপু বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, ইউ আর ওয়েলকাম। তো এইভাবে হচ্ছে গিয়ে এটা সাধারণত ওয়েব ডেভেলপমেন্টের এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে বেসিক, এর জন্য এটা ভাবে দেওয়া দেওয়া আছে। এটা একটা স্যাম্পল বা একটা ডেমো। আপনারা যারা অন্যান্য সেক্টরের আছেন, ওটা ইউআইএক্স হতে পারেন, ওখানে হচ্ছে আপনারা আপনাদের ব্যাপারগুলো এভাবে লিখতে পারেন। এরপর আসছে টেকনোলজিস অথবা স্কিলস। আপনি কোন কোন টেকনোলজির সাথে হচ্ছে আপনি পারেন সেই জিনিসগুলো লিখবেন। এখানে হচ্ছে লেখা আছে, এগুলো সবই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন টার্ম বা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি। লাস্টে আসছে হচ্ছে পোর্টফোলিও, বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের ডেসক্রিপশন লিংক দেওয়া থাকবে। আর এরপরে হচ্ছে লেটস কানেক্ট, এটা একটু কেউ একজন পড়ুন। Let's connect. If you are seeking a reliable and skilled web developer to bring your digital vision to life, আপু আপনার I'm here to স্ক্রিনটা দেখা help. যাচ্ছে না। আপু ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কন্টিনিউ। I'm here to help. Let's collaborate and create something remarkable together. Reach out to me to discuss your project requirements and take the first step toward the exceptional online presence. ওকে, এটা হচ্ছে আপনার ওই প্রোফাইল বা গিগ যেটাই বলেন না কেন, সেটার লাস্টে হচ্ছে এই ধরনের একটা কনক্লুশনের পার্ট থাকে। এই জিনিসগুলো সবসময় হচ্ছে শর্টে রাখবেন আর সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করবেন, খুব হাই লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই। আর চেষ্টা করবেন যে কোনো ধরনের এআই টুলস ব্যবহার না করার, কারণ এআই টুলস ব্যবহার করলে যেটা হয়, করা খারাপ কিছু না, কিন্তু প্রবলেমটা হয় হচ্ছে এআই টুলস সবসময় আপনার প্রায়োরিটিটা ক্যাচ করতে পারবে না। হয়তো আপনি যেটা চাচ্ছেন ওরা এমন একটা দিবে যেটা হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যখন রেখে দিবেন দেখা যাবে যে ঠিকঠাক মতো কাজ হচ্ছে না। তো এর জন্য বেটার হচ্ছে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করা। আপনি এআই টুলসের সাহায্য নিতে পারেন, বাট নিজের থেকেও হচ্ছে গিয়ে অ্যাড করবেন। কমপ্লিটলি এআই টুলস যেটা দিবে সেটাই হচ্ছে কপি পেস্ট করে দিয়ে দিবেন না। চ্যাট জিটিপি অনেক সময় না রিপিটিটিভ ইয়েগুলা ইয়েস, দেয় আর কি। রিপিটিটিভ অ্যাডজেক্টিভ দিবে, রিপিটিটিভ ওয়ার্ড দিবে, কারণ প্রবলেম হচ্ছে আমরা সবাই চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এক্সাক্ট প্রম্পটটা এখনো আমরা আসলে সবাই পারি না। তো যার কারণে, আর চ্যাট জিপিটি জিনিসটা নতুন, বাট শুধু চ্যাট জিপিটি না, আরো অনেক ধরনের এআই টুলস আছে। তো এর জন্য হচ্ছে ট্রাই করবেন এআই টুলস ব্যবহার করলেও নিজের থেকে জিনিসটাকে অ্যাড করার আর নিজে বুঝার। ওকে, দেন আসছে হচ্ছে এখানে কয়েকটা ছবি দেওয়া আছে, এখানে দোকানের ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে। আমি একটু স্ক্রিনটা ছোট করি যাতে একসাথে দেখা যায়। ওকে,
এখন দেখুন এখানে একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, এই ডেসক্রিপশনটা কেউ একজন একটু পড়ে শোনান। আর বাকিরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কোনোখানে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে বলবেন। এই ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর একটা স্যাম্পল। With 5 years of With experience 5 years as a of generalist virtual assistant, I specialize in graphic design, including logo design and branding. My unique skills in Adobe tools and knowledge of AI tools make me the perfect fit for any project in need of striking visual design. Whether you are looking to create a unique and eye-catching logo for your brand or need help with developing comprehensive branding kit, okay. I'm committed to providing high quality work that exceeds your expectations. Let's take your business to the next level. Get in touch today and let's get started to your project. On your project, my bad. ইয়েস, কারেক্ট। এটা হচ্ছে একটা ডেসক্রিপশন। এখানে কিছু কিছু টার্মস আছে যেটা হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর। তো আপনারা যারা ডিফারেন্ট সেক্টরের আছেন তারা এটাও ব্যবহার করতে পারেন। এটা খুবই ক্লিয়ার কাট একটা ডেসক্রিপশন। আপনারা হচ্ছে জাস্ট এই পার্টিকুলার জিনিসগুলোতে, যেমন হচ্ছে আই স্পেশালাইজ ইন গ্রাফিক ডিজাইন ইনক্লুডিং লোগো ডিজাইন এন্ড ব্র্যান্ডিং, এই জায়গাগুলোতে শুধুমাত্র আপনাদের যেই স্কিলটা বা আপনারা কিসে স্পেশালাইজ সেটা হচ্ছে লিখে দিতে পারেন। এখন এখানে আপনারা অনেকেই বলবেন যে আমরা নতুন মাত্র শিখছি। আপনারা অলরেডি জানেন আপনারা কি শিখতে আসছেন। তো এখন থেকে হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন যে কিভাবে লিখতে হয় বা কিভাবে কমিউনিকেটটা করতে হয়। তো এখানে এভাবেই হচ্ছে এই স্যাম্পলগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটাও আমি দিয়ে দিব গুগল ড্রাইভে কিছুক্ষণ পরে, এটা এখনো দেওয়া হয়নি। এটা হচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, এরপর দেখেন এখানে লেখা আছে যে এই ডেসক্রিপশনের কিওয়ার্ড কি কি ছিল। ও এইখানে দেখেন যে রেড বাটনগুলো দেওয়া আছে, এগুলাতেই হচ্ছে কি আপনার ফিল্ড অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। বাকি সব কিছু হচ্ছে আপনি যেই ফিল্ডে থাকেন না কেন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। শুধুমাত্র দেখেন গ্রাফিক ডিজাইন, লোগো ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং, এআই টুলস, অ্যাডোব টুলস, ভিজুয়াল ডিজাইন, এই জিনিসগুলো হচ্ছে চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো আপনাদেরকে যদি আমি লিখতে বলি যার যার ফিল্ড অনুযায়ী, আপনারা লিখতে পারবেন না এটা দেখে দেখে? জি আপু, পারবো। আচ্ছা, ওকে। আই থিংক এইটাতে হচ্ছে আর কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না। ওকে, এটা এখন গুগল দেওয়া হয়নি, কিছুক্ষণ পর দেওয়া হবে। এখন নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কি হোমওয়ার্ক থাকবে আর নেক্সট ক্লাসে কি হবে সেটা বলছি। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে প্রতিটা অল্টারনেটিভ উইক হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসিং উইক, অর্থাৎ উইক 2, উইক 4, উইক 6 এগুলো হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসিং উইক। আপনাদের নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে প্র্যাকটিস সেশন হবে। প্র্যাকটিস সেশনে আপনারা আজকে আমি এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম, ডেসক্রিপশন দেখালাম, তারপর হচ্ছে ডেসক্রিপশন, প্রোফাইল, এগুলো যে দেখালাম, নিজেরা নিজেদের মতো করে একটা প্রিপেয়ার করবেন, ট্রাই করবেন নিজে লেখার। কারণ নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে হচ্ছে এটার ব্যাপারেই কথা বলতে হবে। অর্থাৎ আপনাদেরকে হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনার ব্যাপারে বলুন, তখন আপনি 3 থেকে 5 মিনিট সময় আপনি আপনার নিজের স্কিলগুলোর ব্যাপারে বলবেন, বা এই যে একটা অ্যাবাউট নিয়ে আমি দেখালাম সেটা হচ্ছে বলবেন। সবাই ক্লিয়ার? নেক্সট ক্লাস প্র্যাকটিস সেশনটা কিভাবে হবে? কোয়েরি ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের কি যে আপনি যে বলেছেন যে কেউ হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার হবে, কেউ হচ্ছে ক্লায়েন্ট হবে, সেক্ষেত্রে কি আমাদের কি নেক্সট স্যাটারডে থেকেই কি এটা হবে নাকি এর পরবর্তীতে যাবে? আচ্ছা, কেউ এটা নেক্সট ক্লাসে। আচ্ছা, দ্যাট মিন্স হচ্ছে একটা পার্টকে আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার বিয়ে করবেন, চুজ করবেন, আর একটা পার্ট হচ্ছে অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট হিসেবে থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ। তো কেস স্টাডি অলরেডি একটা দেওয়া হয়েছে, কেস স্টাডিটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের কনভারসেশন হয়। আর তাছাড়াও আমি একটা ভিডিও আপনাদেরকে দেখালাম। তো এভাবেই হচ্ছে প্র্যাকটিসটা হবে নেক্সট ক্লাসে। আর পার্টস অফ স্পিচটা পড়বেন, কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কিছু সে ব্যাপারে হচ্ছে আমাকে অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে কোয়েশ্চেন করবেন ক্লাসের শুরুতে। এরপরে আমরা প্র্যাকটিস সেশনটা করব। তো এটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট উইকের এজেন্ডা। আচ্ছা আপু, ওই যে অ্যাবাউটটা কি আমি ডকে লিখে রাখবো, গুগল ডকে? আপনি লিখতে পারেন, কমপ্লিটলি আপনার ব্যাপার, কিন্তু আপনাকে হচ্ছে ক্লাসে এটা বলতে হবে। যখন আপনি
ধরেন আপনাদের মধ্যে থেকে আমি বলবো একজনকে বলবো আরেকজনকে জিজ্ঞেস করার জন্য। তো আপনি ধরেন কাউকে এমনও হতে পারে আপনার টার্ন হচ্ছে কাউকে জিজ্ঞেস করার, তো আপনি জিজ্ঞেস করলেন। আপনি তারপর যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন হচ্ছে আপনি আপনার ব্যাপারে বলবেন। ট্রাই করবেন ক্লিয়ারলি সবাই নিজেদের মতো করে করার, কারণ যদি কেউ বুঝতে না পারে আপনার কাছে হচ্ছে আবার জিজ্ঞেস করবে, ক্লারিফাই হবে। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি। জি, আমি আসলে হালকা একটু ক্লাসে লেট করছি, তো যেহেতু আমাদের সেমিস্টার। আচ্ছা, তো আমরা এখন ক্লাসের ভিডিওটা কোথায় পাবো? আমাদের জিমেলে কি পাঠানো হবে? গুগল ক্লাসরুমে পাবেন। আচ্ছা। আপু একটা কোশ্চেন ছিল, আমরা ক্লাসের শুরুতে যে ভিডিওটা দেখেছিলাম আনাস ভাইয়ের সাথে ক্লায়েন্টের, ওটা ওই লিঙ্কটা ভিডিওটা দিচ্ছি। কি হ্যাঁ, দিচ্ছি লিঙ্কটা খেয়াল নাই আমার। এক সেকেন্ড। কারো কোনো কিছুতে বুঝতে অসুবিধা, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে প্র্যাকটিস সেশন। সো ম্যাম নেক্সট ক্লাস কবে হবে? নেক্সট স্যাটারডে। ওকে ম্যাম। আমি ভিডিও লিঙ্কটা দিচ্ছি। আপু ক্লাসটা কি শেষ, লিভ নিব? হ্যাঁ, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে লিভ নিতে পারেন। লিঙ্কটা দেন, ওটা কপি করে দেন, হচ্ছে লিঙ্ক দিচ্ছি।